Hello and namaste from Kathmandu. Welcome to the joint webinar hosted by CDD, NICE, NPI and NEMUN. My name is Mitra Bandhu Paudel. I'm the Vice President of Center for Diplomacy and Development and Principal at Little Angels College of Management, affiliated to Kathmandu University. With the permission of the chair, for another 1.5 hours, I will be your moderator. We have 4 distinguished panelists today who have extensive knowledge, experience, and exposure in their respective field. The topic of today's webinar is women empowerment, gender equality, safe migration, and employment promotion. Despite the COVID-19 pandemic, we have been continuously organizing events in the various issues. Some of the programs we conducted after the lockdown are emerging security challenges in Nepal, Nepal-Japan relations, past, present, and future, Nepal-Israel relations, 60 years of excellent partnership, strategies for Nepal's economic development, views from Nepali diaspora and professionals, challenges and opportunities of foreign employment in post-COVID-19 days, Nepal and the United Nations, foreign direct investment promotion from Japan post-COVID-19 days. These were some of the events that we have conducted so far. Today's event is jointly hosted by Center for Diplomacy and Development, CDD, Nepal Institute for International Cooperation and Engagement, NICE, Nepal Policy Institute, NPI, and Nepalese Migrant Unity Network, NEMUN. To move forward, I would like to invite Ambassador Mohan Krishna Srestha, the founder president of Center for Diplomacy and Development, to deliver his welcome remarks. Over to you, Mohan sir. Thank you very much, Mitraji, our Vice President. Dear audience and friends at home and abroad, namaste, good afternoon, good evening. I'm really honored to chair this webinar. First of all, I would like to welcome you all at this webinar being hosted by our 4 institutions: Center for Diplomacy and Development, Nepal Institute for International Cooperation and Engagement, Nepal Policy Institute, and Nepal Migrants Unity Network. This is yet our modest attempt to contribute to the society in the above fields. We hope this webinar will be successful to achieve its objectives. Seizing this opportunity, I would also like to thank and appreciate our panelists today who have distinct. Dear audience, there are 4 components in our webinar today. All these are very important issues in the country and society. With the passage of time, there have been sea changes in these fields, but we must not remain complacent with these achievements. We must be motivated by the fact that much yet to be done and achieved in coming days. Women in our society and country plays a very important role. More than half of our population are women in different forms. They therefore must enjoy equal rights and privileges at par with men. We have witnessed many dramatic changes legally and socially in this regard. Of course, Nepalese women in the process of being empowered with the passage of time, but owing to the poor implementation of the existing legal provisions, what women should achieve in reality seem not yet fulfilled. So due works must be continued. Similarly, gender equality is yet another very important issue. By birth, both men and women are equal, but there are many problems where women are discriminated and looked down upon. In reality, contributions of both genders are needed for the development of the country. There is no doubt that both men and women are mutually complementary to each other in the family, society, and country. So, this issue must be vigorously promoted to gain equality, although it might take time. Opportunities are extremely necessary to prove that women are equally capable of fulfilling their duties while shouldering their responsibilities. It is true that not only in our country, but at large, in the international fields also, many women leaders have shouldered the mantle of the state, being elected to the highest post, and in some countries, even in tender ages. Issues of migrant workers attract attention of the government and general public. It is assumed that more than 4 million Nepalese are working in the foreign countries in various capacities. They remit amounts more than 800 billions every year.
It comes to around 29% of our national gross domestic product. Despite such contributions, migrant workers face enormous problems, both at home and abroad. Their safety, security must come to the highest attention of the authorities. Safe migration, therefore, is an important issue needing careful attention and solutions of the recurring problems. Another important issue is the promotion of employment opportunities, both at home and abroad. In fact, this issue is an integral part of our economic diplomacy, which the government has implemented since 1996. In the lack of adequate employment opportunities at home, such a myriad number of Nepali workers have opted to work in foreign countries, facing hardships in hostile and difficult lands. Their hard work seems not rewarded adequately. The sudden crop-up of COVID-19 problem has aggravated employment problems for migrant workers. Thousands have returned home seeking safety of their life. That is natural also. How to reintegrate them in the society and creation of employment opportunities for them surface as one of the main problems as of now. Plans and programs are needed to reintegrate them in our society and in the job market. In the lack of such opportunities, grievances might surface at all levels of the society. After some time, we'll be hearing expert views and opinions from our distinguished panelists on these issues and enrich ourselves with fresh and rich ideas in this regard. With these few words, I would like to close my welcome remarks here. I thank you all for your kind attention. Thank you. Thank you, sir, for highlighting the significance of today's topic. Now, moving forward, let me introduce you our first panelist. She is Mrs. Vandana Rana. Ms. Rana is a veteran woman activist. Her area of activities has been focused on women's empowerment and gender equality. Her contributions have been widely acknowledged in the international field as well. She is a vice chair of the United Nations Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women Committee, CEDAW. She is a member of UNFPA High Level Commission. She is a former chair of the National Women Commission to Nepal. Over to you, Vandana ma'am. You have 15 minutes. Thank you so much. I have been told that हामी यो संवादमा bilingual नेपाङ्ग्लिश युज गर्न सक्छौं भनेर, त्यसकारण म अलिकति नेपाली अलिकति इंग्लिश जे सहज हुन्छ त्यही अनुरूपले, किन छोटो समयमा तयारी गर्न पनि पाइएको छैन, त्यसकारण जे सहज लाग्छ त्यही रूपले म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो महत्त्वपूर्ण संवादमा भर्चुअल यो संवादमा जोडिनु भएका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, महामहिमज्यूहरू र सरकारवालाहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आयोजकहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि मलाई यो महत्त्वपूर्ण संवादमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र विशेष गरेर मलाई निवेदन गरिएको थियो मलाई सिडको पर्सपेक्टिभबाट र एउटा इन्टरनेशनल पर्सपेक्टिभबाट माइग्रेन्ट वुमेनहरुको के कस्तो चासो छ, के कस्तो हक अधिकारका संवादहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरामा म विशेष गरेर सिडको पर्सपेक्टिभबाट प्रस्तुति गर्न चाहन्छु र मैले त्यो गरेपछि पक्कै पनि हामीसँग एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ माइग्रेसनमा धेरै लामो समयसम्म डाक्टर गणेश गुरुङ सरुजी, हाम्रो अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, सबैजनालाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अझ बढी त्यसलाई व्याख्या गरेर अगाडि लगिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सबभन्दा पहिला त आयोजकहरूले अहिले डाक्टर एम्बेसडर साहबले पनि भन्नुभयो, एम्बेसडर श्रेष्ठले, आई एम सो ह्याप्पी दैट सीडीडी जस्तो संस्थाले यस्तो छोटो समयमा महिलासँग सरोकार राख्ने धेरै विषयहरूको संवाद आयोजना गरिराख्नु भएको छ र त्यो नै एउटा नयाँ परिवर्तन हो भन्छु म, किनभने पहिला यस्तो संस्थाहरूले महिलासँगै केन्द्रित रहेर त्यति विधि संवादहरू चलाउने चलन थिएन, त्यो प्रचलन अहिले बढिरहेको छ। त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई पदाधिकारीहरूलाई आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। एम्बेसडर श्रेष्ठले भनिहाल्नु भयो, उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, हामी महिलाको समानताको लागि, महिलाहरूको समस्याहरू छन्, महिलाहरू पछाडि परेका छन् र महिलाहरूको समानताको लागि र एउटा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ महिलालाई, महिलाले जे पनि सक्छन् भन्ने कुरा अघि उहाँले पनि यहाँ भन्नुभयो र त्यो कुरालाई पनि म आभार प्रकट गर्दै म मेरो कुरा अगाडि राख्न चाहन्छु। हामीले आप्रवासी महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा आप्रवासी महिलाहरूले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको कुरा नकारेको चाहिँ नि होइन, योगदान पुर्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि ठहर
सबैमा छ, निकै ठुलो योगदान पुर्याएको ठहर छ। तर त्यो हुँदा पनि आप्रवासी महिलाहरूले, माइग्रेन्ट वुमेनहरूले धेरै यो माइग्रेसनको साइकलमा, माइग्रेसनको ट्रेजेक्टरीमा ह्युमन राइट्स भायोलेन्स, अनेकौं किसिमको भायोलेन्स र उनीहरूको यौनिक हिंसा को जोखिम र ट्राफिकिङमा पर्ने जोखिम, यसको एकदमै नजिकको अन्तर सम्बन्ध ट्राफिकिङसँग छ। त्यो कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। त्यो व्याप्त नै छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै छ। र यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै संवादहरू अहिले भइ नै रहेका छन्। इनफ्याक्ट ह्युमन राइट्स काउन्सिलले पनि 4वटा सरकारका एकदमै विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने कुराहरूमा माइग्रेसन पनि एउटा कुरा चाहिँ नि राखिएको छ। त्यसकारण त्यो महत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो महत्त्व माइग्रेसन र माइग्रेन्ट वुमेनहरूलाई दिएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले एउटा ग्लोबल लेभलमा चाहिँ नि एउटा नयाँ टर्म आएको छ, फेमिनाइजेसन। नयाँ टर्म पनि नभनौँ, केही वर्ष यतादेखि फेमिनाइजेसन अफ माइग्रेसन। हैन, फेमिनाइजेसन अफ माइग्रेसन किन यो कुरा आयो भने किन अन्तर्राष्ट्रिय भरि नै महिला कामदारहरूको योगदान एउटा, अर्को महिला कामदारहरूको डिमान्ड, उनीहरूले त्यो फेमिनाइज्ड वर्क जुन गर्छ त्यसको डिमान्ड एकदमै हाई भएको भएर पनि फेमिनाइजेसन अफ माइग्रेसनको कुराहरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चामा आइरहेको कुराहरू हो। र विशेष गरेर झन् सबै कन्टिनेन्ट भन्दा पनि एसियामा नै यो फेमिनाइजेसन अफ माइग्रेसन असाध्यै बढी छ। किनभने एसियामा जति पनि आप्रवासी कामदारहरू छन् त्यसमा 50% चाहिँ महिला नै हुने गरेका छन्। र कुनै कन्ट्री, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्कामा त 50% भन्दा पनि बढी महिला नै कामदारहरू, आप्रवासी महिलाहरू छन्। त्यसैले फेमिनाइजेसन अफ माइग्रेसन एसियाको लागि असाध्यै लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु। मैले अलिकति इन्टरनेसनल यसको चर्चा भयो भन्ने त गरेँ, तर के चर्चा भयो त भन्ने कुरामा पनि 2016 मा यो संयुक्त राष्ट्रको महासभाले नै एउटा घोषणा पत्र पारित गरेको छ, रेफ्युजिज फर रेफ्युजिज एन्ड माइग्रेन्ट्स, सेप्टेम्बर 2016 मा, जसले चाहिँ नि यो आप्रवासी महिलाहरूको यो लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा र ट्राफिकिङसँगको अन्तर सम्बन्ध र त्यसको जोखिम एकदम ठुलो भएको, एकदम धेरै भएको भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँ चाहिँ नि मानेको छ। र स्टेट्सहरूलाई चाहिँ नि आवश्यक नीतिहरू, आवश्यक कार्यक्रमहरू, आवश्यक कानुनहरू, संस्थागत संरचनाहरू र क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि स्टेट्सहरूलाई कल गरेको छ यो डेक्लरेसनले 2016 मा। त्यसको साथसाथै एउटा अर्को अडप्सन अफ यसकै सँगसँगै ग्लोबल इम्प्याक्ट फर सेफ, अर्डरली एन्ड रेगुलर माइग्रेसन भन्ने कुरा पनि यो महासभाले नै यसरी अगाडि ल्याएको कुरा छ। मैले यो यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने चर्चा नभएको होइन, यो साँच्चीकै फोकसमा नै छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि यसलाई फोकस दिइरहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ जोड्नलाई ल्याएको मैले यो कुरा। त्यसैले अब सबै राष्ट्र सदस्यहरूले आवश्यक अनुसार ती लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, आप्रवासी महिलाहरूले पुर्याएको योगदानको कदर, उनीहरूलाई समान अवसर, उनीहरूको सुरक्षा अनुरूपको नीति, कार्यक्रमहरू, कानुनहरू बनाउन आवश्यक छ सबै राष्ट्र सदस्य। र यसमा अब सिडोले के गर्छ त भन्ने कुरातिर म फोकस गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। म अलिकति, किनभने हामीले के अनुमान गर्दो रहेछौँ भने, हुन त सरुजी, डाक्टर गुरुङहरूलाई त थाहा होला, हामी के अनुमान गर्दो रहेछौँ भने सिडो सबैले थाहा छ। अनि सिडो भन्यो, कतिले जिल्लामा प्रोभिन्समा सिड पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, के सिड रोप्ने सिड हो कि भने जस्तो पनि गरेर, होइन। त्यसकारण यो अलिकति चाहिँ नि, सो लेट्स नट प्रिज्युम द्याट एभ्री वान नोज वाट सिडो इज भन्नको लागि मैले चाहिँ अहिले अलिकति मेरो कर्तव्य पनि हो, ड्युटी पनि हो, 3-4 लाइन भए पनि सिडो के हो भनेर बताइदिने पनि गरेको छु अचेल। त्यसकारण फर दोज अफ यु हु डु नट नो हु आर नट भेरी क्लियर अबाउट सिडो, आई जस्ट वान्ट टु एक्सप्लेन। सिडो चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 9वटा ट्रिटी, मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने 9वटा महासन्धि मध्ये एउटा महासन्धि हो, जसको फुल फर्म कन्भेन्सन अन द एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन, महिलामाथि हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलन महासन्धि हो। र यो 1979 मा युएनले लिएर आएको हो, 1981 मा यो इफेक्टमा आएको हो, र 1991 मा नेपालले यसलाई अनुमोदन या राटिफाई गरेको हो। र महिलाको क्षेत्रमा यसलाई बिल अफ राइट्स अफ वुमेन पनि भन्ने गरिन्छ। र महिलाको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभेद अन्त गर्ने, महिलाको सबै सम्पूर्ण हक अधिकारको कुरा सम्बोधन गर्ने एउटै मात्र बाध्यात्मक अन्तर्राष्ट्रिय
कानुनको रूपमा सिडो अगाडि आएको छ। मलाई मिशेल ब्याचेलेटले केही वर्ष अगाडि एउटा स्पिचमा भनेको थियो कि मेनी पिपल से ह्युमन राइट्स डकुमेन्ट्स आर ओन्ली इन पेपर बट सिडो इज नट जस्ट इन पेपर भन्ने कुरा गरेको थियो। सो सिडो भन्ने मेकानिजम यस्तो हो जसले गभर्मेन्ट्सलाई प्रश्न गर्छ, जसले गभर्मेन्ट्सलाई रेकमेन्ड गर्छ, जसले गभर्मेन्ट्सलाई औँला ठडाउँछ द्याट यु हेभ नट डन दिस भनेर एक किसिमले त्यो टेस्ट पास गर्न पर्ने हुन्छ। हरेक 4 वर्ष भनौँ न एउटा टेस्ट हुन्छ गभर्मेन्टहरूको, त्यो रिपोर्टिङ हुन्छ र कन्स्ट्रक्टिभ फेस टु फेस डायलग हुन्छ जहाँ गभर्मेन्ट्सहरूले सिडोले दिएको कुराको र पास्ट 4 वर्षको अनुगमनको कुराहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो एउटा रिपोर्टिङ प्रोसिजर भयो हरेक 4 वर्ष। 189 countries, भनौँ न 193 member states मा 189, one of the highly ratified convention हो यो। र 189 countries ले वर्षको 4 वर्षको एकचोटि रिपोर्टिङ गर्न पर्ने हुन्छ। रिपोर्टिङको साथसाथै कन्स्ट्रक्टिभ डायलगमा हाई लेभल डेलिगेसन आउनु पर्ने हुन्छ र सिडोले त्यसको आधारमा फेरि रेकमेन्डेसन्स दिन्छ जुन रेकमेन्डेसन्स 4 वर्षको अन्तरालमा परिपूर्ण गर्न पर्ने हुन्छ। सो इट्स अ भेरी अकाउन्टेबल मेकानिजम यो सिडो भन्ने कुरा। मैले यहाँ अलिकति you'll have to excuse me, my throat is not giving me. So यो सिडो यसरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सिडोको जुन कमिटीमा म छु त्यहाँ चाहिँ हरेक कन्भेन्सनको कमिटी हुन्छ। दे आर इलेक्टेड members, independent. When they are elected, they stand as a country's candidate, but elected by they are independent experts. They don't necessarily represent only the country that they go from. So they are independent experts. So CEDAW 23 members, experts just review ma भाग लिन्छन्। अब मैले यो मेरो 4th year हो CEDAW मा र 4th year मा मैले 60-70 एउटा कन्ट्रीहरू रिभ्यू गरेँ जसमा एकदमै लिडरशिपै लिएर रिभ्यू गरेको 5 वटा जति होला र एकदमै एक्टिभली रिभ्यू गरेको 30+ होला। अरु जनरल पनि हुन्छ। त्यति मैले रिभ्यू गर्दाखेरि एउटा गर्वको कुरा चाहिँ के छ भने तुलनात्मक रूपमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ। केमा अग्रपंक्तिमा पर्छ भने लज एन्ड पोलिसीज। नेपालको जेन्डर इक्वालिटीको लज र पोलिसीज हामीले हेर्यौं भने धेरै नै अगाडि। विशेष गरेर एसियाको कन्ट्रीजको कुरा गर्यौं भने अग्रपंक्तिमा आउँछ नेपाल चाहिँ। सरी, apologies। अब I'm coming to the migration part। अब माइग्रेसन को कुरा सिडोले कसरी हेरेछ भन्दा सिडोको 16 एउटा सारभूत आर्टिकलहरू छन् जुन 16 एउटा सारभूत आर्टिकलको लाई अलाइन गरेर मेम्बर कन्ट्रीजले आफ्नो अब्लिगेशन्स इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। कम्प्लायन्स हुन्छ त्यो 16 एउटामा। 16 एउटामा हुन त सबै इन्टरकनेक्टिङ छ। राइट्सको कुरा गर्यौं भने लज, पोलिसीज, इन्स्टिट्युशनल मेकानिजम्स, टेम्पररी स्पेशल मेजर्स, यो सबै कुरा, पार्टिसिपेसन, हेल्थ, एजुकेसन, यो सबै छ र इट्स इन्टरकनेक्टेड। तर पनि हामीले माइग्रेसन वुमेनको विशेष गरेर सम्बोधन गर्दा हामीले आर्टिकल 11 which is to do with equality of opportunity in employment को अन्तर्गतमा हामीले कभर गर्ने गरेका छौं र केही मात्रामा अहिले ग्लोबली नै ट्राफिकिङ र माइग्रेसनको इन्टरकनेक्टेडनेसलाई अगाडि आएको सन्दर्भमा हामीले आर्टिकल which is to do with trafficking and exploitation in prostitution. Migrant women र ट्राफिकिङ को जोखिम को कुरालाई उजागर गर्नको लागि त्यस अन्तर्गत पनि हामीले सम्बोधन गर्ने गरेका छौं। र यसमा हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्दा एउटा हामीले वुमेनहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नको लागि आवश्यक अवसरहरू प्रदान गर्ने कुराहरू, इन्करेज गर्ने कुराहरू गरिन्छ। फर्मल लेबर मार्केटमा महिलाहरूलाई दिने अपर्चुनिटिज को कुरा गरिन्छ भने म अलिकति इंग्लिशमा जान्छु अब। दे also about reviewing restrictive migration policies. Workplaces must be regulated. Migrant women experience a lot of sexual and gender-based violence, including being trafficked. With limited job opportunities available for women in transit and host countries, many migrant women end up in informal employment, particularly in the care, domestic, and male-driven entertainment sectors, including as providers of sex. And the committee, the CEDAW committee, these are some of the issues that we bring up under these articles. And the committee recommends that female migration be studied from the perspective of gender inequality
and the worldwide feminization of poverty and labor migration. So यो कुरा हामीले अहिले यो विगत 4 वर्षमा मैले देखेको यो हामीले यो दुईटा आर्टिकल अन्तर्गत सबै राष्ट्र सदस्यहरू जो पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ डायलगमा आउनु भएको छ यी कुराहरू जहाँ एप्लिकेबल हुन्छ हामीले यो क्वेशन्सहरू रेज गरिरहेका छौं मेम्बर स्टेट्सलाई अरु CEDAW को जनरल मेकानिजम CEDAW ले यसलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने कुरा CEDAW has the authority also to come up with a general recommendation. Now general recommendation भने के हो भने CEDAW त 1979 मा चार्ट गरिएको हो 1979 देखि अहिले 40 वर्ष भइसक्यो there are so many new things coming up so many emerging things coming up र कहिले काहीँ member states ले त्यो 16 वटा आर्टिकललाई clearly interpret नगरेको पाइन्छ र ग्लोबल ट्रेन्डलाई असेस गरेर आउँदो इमर्जिङ इश्यूजलाई हेरेर CEDAW ले member states लाई गाइड गर्नको लागि illustrative general recommendation on a particular article निकाल्न सक्छ र त्यो अर्थमा अहिलेसम्म CEDAW ले 37 एउटा general recommendation निकालिसकेको छ र राष्ट्र सदस्यले रिपोर्ट गर्ने बेलामा त्यो general recommendation लाई हेरेर पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र माइग्रेसन को कुरा गर्यौं भने CEDAW को आर्टिकल यो नम्बर 26 हाम्रो 37 एउटा general recommendation छ general number 26 चाहिँ नि यो 2008 मा adopted भएको थियो and this is to deal with migration and migrant women. So particularly हामीले specifically focus गरेर general recommendation निकालेको छ. Now what are the highlights of this general recommendation? It highlights the unique needs of women migrant workers, protection for women migrant workers throughout the migration cycle. It identifies and targets those women migrant workers who are especially at risk of human rights violations, such as those who migrate independently, join spouses and family members abroad, and are undocumented. And it outlines specific obligations for countries of origin, transit, and destination. These include gender-sensitive national laws, policies, programs, and measures to protect women migrant workers. Encourages bilateral and multilateral cooperation between governments, and facilitate women's access to safe, low-cost legal migration channels, including by removing bans and restrictions on women's out-migration, comprehensive gender and rights-based pre-departure information and services for prospective women migrant workers, regulating recruitment agencies, employers, and private sector agents involved in labor migration, training, monitoring, and supervising government agents involved in the migration process, especially in transit, and ensure that constitutional and civil law, as well as labor laws, provide women migrant workers the same rights that are extended to all workers in the country, including key labor and social protections. This includes enforcing legally binding valid contracts for women migrant workers with fair terms and conditions. Occupations dominated by women migrant workers, such as domestic and entertainment work, must be covered under labor laws, especially concerning wage and working hour regulations, health and safety codes, holidays and leave, and workplace monitoring. There are quite a number of these. Just to give you an example, that these are your general recommendation. You सबै cover गरेछ मैले केही कुरा मात्रै मैले highlight गरेँ यहाँ तर एउटा नयाँ development के छ भने अब अहिले हामीले we are ongoing एउटा नयाँ general recommendation develop गरिरहेछौं यो कोभिड ले गर्दा अलिकति delayed भयो we would have adopted that within 2020 त्यो चाहिँ नि it's on trafficking in women and girls in the context of global migration. So हामीले migration पहिला general recommendation 26 migrant women मा थियो अहिले हाम्रो यो अहिले हामीले काम गरिरहेको यो general recommendation draft गरिरहेको चाहिँ नि it is trafficking in women and girls but in the context of global migration. त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो global migration को कुरामा कति ठूलो चर्चा र चासो छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको भन्ने कुराहरु र यसको discussion चाहिँ नि यसको will be contextualized in light of the aggravated risk posed by the realities of global migration and accordingly will strive to bring coherence, accountability and mutual reinforcement of state party undertakings in multilateral processes which addresses the issue. यसमा चाहिँ 2030 agenda सँग पनि linked छ so you I'm very much looking forward to this general recommendation. I'm also a member of the working group and very soon in 2021 we will adopt this general recommendation. यो चाहिँ एकदमै participatory रूपमा website मा draft राखेर
सिभिल सोसाइटी सबै स्टेक होल्डरसँग कमेन्ट्स इन्भाइट गरेर त्यो कमेन्ट्सलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर अहिले चाहिँ नि हामीले यो अनलाइनै भर्चुअली हाम्रो लास्ट सेसन जुलाईमा चाहिँ नि हामीले मेम्बर स्टेटसँग 1 day half day consultation पनि हामीले गर्यौं यो ड्राफ्ट रेकमेन्डेसनमा एन्ड one strong recommendation मैले नै खास त्यो रेकमेन्डेसन राखेको थिएँ we need to revisit this general recommendation now with the COVID lens किनभने अब त हामीले माइग्रेन्ट वुमेनहरुको अघि एम्बेसडर साहबले नै भन्नुभयो माइग्रेन्ट वुमेन रिटर्निजहरुको अहिले त कति ठूलो च्यालेन्जेस छ कोभिडले गर्दा सो हामीले यो जनरल रेकमेन्डेसन अब रिभिजिट गरेर जेन्डर कोभिड लेन्सको कुराहरुलाई पनि त्यहाँ माइग्रेसनले ल्याएको च्यालेन्जेसहरुको कुरा पनि यसमा राख्न पर्ने आवश्यक चाहिँ छ र हामी 2021 मा यो अडप्ट गर्ने कुरा छ म लास्टमा अलिकति मेरो बाँकी छ के भने व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अरु प्यानलिस्टले पनि निकाल्नुहुन्छ यो नेपालले 2018 को अक्टोबरमा रिपोर्ट गरेको लास्ट रिपोर्टिङ टु सिडो र सिडोले रेकमेन्डेसन्स दिएको छ त्यो रेकमेन्डेसन्समा माइग्रेन्ट वुमेन सम्बन्धी रेकमेन्डेसन्स के थियो त भनेर यो चाहिँ म नेपालीमै भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला कन्सर्न रेज गरेको थियो कमिटीले के कुरामा कन्सर्न यो आर्टिकल 6 अन्तर्गत ट्राफिकिङ अन्तर्गत के कन्सर्न रेज गरेको थियो भने वैदेशिक रोजगार ऐनले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित गराएको र विदेशी घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न जानबाट रोकेको कारण महिलाहरू खास गरी विस्थापित महिला गाउँका महिला आदिवासी तथा दलित महिला र बालबालिकालाई गैर कानुनी किसिमले श्रम आप्रवासनमा जान बाध्य बनाएको कारण मानव बेचबिखनका पीडित हुन सक्ने जोखिम बढेको कुरा यो नेपाललाई भनेको अर्को राज्यका अधिकारीहरूको लापरवाही र प्रत्यक्ष मिलेमतौ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत हुने मानव बेचबिखन सम्बन्धी अभियोजनको कारण महिला र बालिका विरुद्ध हुने मानव बेचबिखन सम्बन्धी अपराधमा दोषी प्रमाणित हुने दर न्यून भएको तथा कम सजाय निर्धारण भएको यो ट्राफिकिङको अन्डरमा रेज गरेको कन्सर्न यसको लागि सजेसन्स के दिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक महिला कामदारहरूमा लागू गरिएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र ग्रामीण विस्थापित आदिवासी जनजाति र दलित महिला तथा बालिकाहरूमा बेचबिखनका जोखिम र बेचबिखनको आपराधिक प्रकृतिका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भन्ने छ अनि आर्टिकल 11 मा चाहिँ के भनेको छ भने सबैभन्दा पहिला कमिटीले प्रशंसा गरेको छ कन्ट्रीको के कुरामा त भन्दा नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाको लागि जर्डन र कतार सँग श्रम सम्झौता तथा बहरेन इजरायल जापान गणतन्त्र कोरिया र संयुक्त अरब एमिरेटसँग समझदारी पत्र सम्पन्न गरेकोमा समितिले एक्चुअली फर्स्ट एप्रिशिएट गरेको छ कंग्रेचुलेट गरेको छ तर त्यसपछि कन्सर्न के रेज गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार ऐन र आप्रवासी महिला घरेलु कामदार निर्देशिका अन्तर्गत महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारमा पहुँच उपर बन्देज रहेको आवत जावत सम्बन्धी स्वतन्त्रतामा बन्देज र प्रस्थान पूर्वको प्रशिक्षण सीमित रहेको कारणबाट महिलाहरूले विभेदकारी प्रचलन शारीरिक दुर्व्यवहार र यौनजन्य कुटपिट बाध्यकारी श्रम र असमान पारिश्रमिकको पीडा खेप्नु परेको र राज्यमा फर्किने नेपाली आप्रवासी महिला घरेलु कामदारहरूको पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग संयन्त्रको अभाव रहेको र लास्ट सजेसन्स यसमा के छ भने विदेशमा काम गर्न प्रयत्नरत महिलाहरू उप लगाइएका सम्पूर्ण विभेदकारी बन्देज खारेज गर्ने लगायत आप्रवासी महिला घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिकाको शीघ्र परिमार्जन गरी राज्यभित्र र बाहिर रोजगारीमा महिलाका समान पहुँच प्रत्याभूत गर्ने अर्को सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिएका घरेलु काम लगायतसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू समावेश गर्ने र प्रस्थान पूर्व र आगमन पश्चात लैंगिक संवेदनशील अभिमुखीकरण सेवा अभिवृद्धि गर्ने वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकमा र वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गतको आप्रवासी महिलाको अधिकार र ती अधिकार दाबी गर्ने सम्बन्धी कानुनी सचेतना समावेश गर्ने राज्यमा फर्किने नेपाली आप्रवासी महिलाको सामाजिक पुनर्स्थापनाको लागि एक नीति अवलम्बन गर्ने र सेवा व्यवस्था अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को 2011-189 को त्यसलाई चाहिँ नि आर्टिकललाई राटिफाई गर्ने भन्ने यो कुरा स्पेसिफिकली माइग्रेन्ट वुमेनसँग रिलेटेड गरेर सिडो कमिटीले 2018 मा रेकमेन्डेसन्स दिएको छ यति भनेर म आफ्नो कुरा यही राख्न चाहन्छु किनभने अब सिडो को कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसन्स ह्याभ प्रूभ टु बी भेरी पावरफुल इन एडभोकेसी सो नाउ अहिले मेरो पक्कै पनि सिभिल सोसाइटीले यी रेकमेन्डेसन्सहरूलाई लिएर के कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन् र सरकारले यी
सुझावहरुमा के कस्तो कदम उठाएको छ भन्ने हाम्रो अरु एकदमै एक्सपर्ट्सहरु हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरुले पनि हाइलाइट गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु I hope this was useful. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Bandhan ma'am, for your valuable remarks highlighting CEDAW's perspective. I would like to request our participants to raise their short questions in the chat box. And if you would like to indicate the speakers, please indicate to whom you are going to ask. So with this, our next speaker is Dr. Ganesh Gurung. Dr. Gurung has PhD from University of Lucknow, India. He did his PhD on the migration issue of Nepal. He was member of National Planning Commission, and until recently, he was executive chairman of Nepal's think tank, Policy Research Institute, who is the co-host of this event. He was visiting fellow in Harvard University, USA, and Yoniyama fellow in Japan. In his credit, he has written, edited books, articles on migration, land, and social issues. Over to you, Dr. Gurung. You have 15 minutes. Dr. Saab, can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Thank you very much, Mitraji. Mr. Chairman, Mr. Chair, Mr. Mohan Krishna Shrestha, CEDAW Vice Chair Bandhana Rana, who is our Nepal's proud. I have seen her before she was elected, when she was canvassing. I have seen in UN her role, and when I was seeing her speaking there and working there, I could see 4 very distinct characteristics with Bandhana. Number 1 was her language fluency was very, very impressive among many other participants. Number 2, her content. Number 3 was personality, and number 4 was her behavior. She was really respecting to everyone. That I was very impressed, and many international participants were very impressed, and she is our proud. My colleague Saru Joshi, who is dedicated for the cause of women, and Dr. Khagendra Dhakal from NPI, all the way from Bangkok. Dr. Ramesh Sunam from Japan. I see Professor Mohan Lohani sir, the ex-ambassador. And I also see Hom Chetri, interestingly, from all the way from Rome, and other distinguished participants. And I would like to thank you to all the host institutions. Although the topic is very vague, and Vice Chair Bandhana Rana has covered some part of it, and I will be covering more on safe migration and employment promotion within this 15-minute time. म पनि बन्दनाजीले भने जस्तै हाम्रो पार्टिसिपेन्ट नेपाली भएको हुनाले नेपालीमा नै गर्छु होला हजुर। अब सेफ माइग्रेसनको र रोजगारको कुरा गर्दाखेरि यहाँ कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ नि अलिकति बाँकी एक कुरा चाहिँ सरुजीलाई छोडेर सरुजीलाई बाँकी राखेर बोल्न चाहन्छु। सेफ माइग्रेसन र इम्प्लोयमेन्ट प्रमोसनको कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीले नेशनल सिनारियो एकचोटि हेरौँ। नेशनल सिनारियोमा कोभिड-19 भन्दा पहिला हामीसँग 70 लाख कामदार नेपालमा छ। 70 लाखमा चाहिँ मतलब पनि झन्डै 10 लाख चाहिँ हाम्रो बेरोजगार छ। त्यो बेरोजगार भनेको चाहिँ मतलब 11% चाहिँ मतलब के भने अनइम्प्लोयमेन्ट रेट हो हाम्रो। त्यो 9 लाख र अहिले कोभिड सुरु भएपछि त्यो 10 लाख अनि चाहिँ 10 लाख भारतबाट आएको अनि झन्डै 1 लाख चाहिँ खाडी र चाहिँ मलेसिया र अन्य देशहरूबाट आइसकेको र नेपालमा भएको झन्डै चाहिँ मतलब पनि 50% को चाहिँ रोजगार गुमेको गर्दाखेरि झन्डै 55-56 लाख मान्छे चाहिँ अहिले बेरोजगार अवस्थामा छ।
यो हामीले जुन 11% चाहिँ मतलब किन अनइम्प्लोइमेन्ट रेट भनिराखेका थियौँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो 55-56 लाखलाई जोड्यो भने वात्तै बढेर 70-80% हाम्रो चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट भएर जान्छ, विच इज भेरी भेरी यो डरलाग्दो चाहिँ मतलब स्थितिको सृजना हुन्छ यो भनेको। अब हामीलाई यो चाहिँ यसरी नै बेरोजगारी भइराख्यो भने बेरोजगारीले चाहिँ पहिलो स्टेज हो, दोस्रो स्टेज चाहिँ मतलब विकृति आउँछ, तेस्रो स्टेज सामाजिक सद्भाव चाहिँ मतलब खलबल जान्छ, अनि चौथोमा चाहिँ गएर चाहिँ मतलब के भने यसले आफ्नो एउटा चाहिँ नराम्रो रूप लिन्छ, यसले क्रान्तिको रूप लिएला वा त्यसले राजनीतिक रूप लिएला, त्यो लिन सक्छ, यसले त्यो बाटो हुन्छ। यसकारणले यो ठुलो कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा 70 लाखलाई हेर्यो भने हाम्रो डरलाग्दो स्थिति हामी चाहिँ देखा पर्छ। अब यो नेसनल सिनारियो गइसकेपछि अब आजको टपिक सेफ माइग्रेसनमा जाउँ। सेफ माइग्रेसन भन्नाले हामी पहिला सरुजी म चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने सेफ माइग्रेसन भनेको नेपालबाट डेस्टिनेसनसम्म वा डेस्टिनेसनसम्म कसरी सेफ पठाउने भन्ने कुरा गर्थ्यौँ। दिस हेज टर्न रिभर्स नाउ। अब अहिले आएर चाहिँ उल्टेर के भयो भने सेफ माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि हाउ टु रिपेट्रिएट दिस लार्ज नम्बर अफ माइग्रेन्ट्स फ्रम डेस्टिनेसन टु नेपाल भयो अहिले चाहिँ। अब यो ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा थपियो। यसकारणले सेफ माइग्रेसनको कुरा चाहिँ नि पठाउने होइन, अब फर्काएर ल्याउने वा चाहिँ मतलब के भने सेफ रिपेट्रिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मेजर च्यालेन्ज भयो। र सेफ रिपेट्रिएसन गर्दाखेरि चाहिँ मतलब के भने कसरी कोभिड-19 लाई जोगाएर पहिला नठगिएर पहिला चाहिँ मतलब के भने उसलाई चाहिँ सेक्सुअल हरेसमेन्ट नभइकन भन्ने कुरा गर्थ्यौँ भने अब कोभिड-19 बाट कसरी जोगाउँदै नेपाल ल्याउने भन्ने रिभर्स कुरा हामीले गर्नुपर्ने भएको छ। यसकारणले तर सेफ रिपेट्रिएसनको सँगसँगै कुरा गर्दाखेरि हामीले के पनि कुरा गर्नुपर्छ भने हाउ डु वी डु रिइन्टिग्रेसन अफ दिस रिटर्निज भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अब सेफ रिपेट्रिएसनको चाहिँ अलिकति तथ्याङ्क हेर्नु भने के भएको छ भने 10 लाख मान्छे हिन्दुस्तानबाट नेपाल फर्कियो। जब कोभिड-19 सुरु भयो 10 लाख मान्छे फर्कियो इन्डियाबाट मात्रै। त्यो मध्येमा झन्डै 5 लाख चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ मतलब फेरि इन्डिया फर्किसक्यो। अब त्यो कारण चाहिँ मतलब के भने इन्डिया किन फर्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ सिरियस एउटा चाहिँ मतलब के भने इस्युको विषय छ। त्यस्तै गरेर हामीले गल्फ र मलेसिया जुन चाहिँ मतलब के भने सबभन्दा धेरै र लो इन्कम ब्राकेटको मान्छे जानीमा हामी राख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ झन्डै 86,000 मान्छे चाहिँ फर्किसक्यो र झन्डै 1,50,000 चाहिँ मतलब के भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ डाटा अनुसार र चाहिँ मतलब के भने नेपाल सरकारको सिसिएमको डाटा अनुसार 1,50,000 मान्छे दे आर वेटिङ टु रिटर्न ब्याक और स्ट्यान्डर्ड अवस्थामा छ, कुरिराखेका छ उनीहरू। अब हामीले यो सेफ माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि सेफ रिटर्नको कुरा गर्नुपर्ने भए हुनाले हामीले अब चाहिँ मतलब किन अहिलेसम्म के गर्यौँ भन्ने एउटा छोटोमा चाहिँ मतलब हेरौँ। हामीले के गर्यौँ भने चैतबाट लकडाउन सुरु भयो देशमा र यो विदेशमा भएको जुन नेपालीहरू छ इन्क्लुडिङ हिन्दुस्तान, आई वुड इन्क्लुड हिन्दुस्तान अल्सो एज माइग्रेन्ट्स, अल्दो वैदेशिक रोजगार ऐन डज नट इन्क्लुड देम। अब चैतबाट सुरु भयो लकडाउन अनि हामीले चाहिँ मतलब के भने रिपेट्रिएसनको वा चाहिँ मतलब नेपाल सरकारको शब्दमा भन्ने भए उद्धार कार्यविधि हामीले साउन 2 गते मात्रै ल्याउन सक्यौँ। त्यो भनेको हामीले 5 महिना पछि मात्रै हामीले चाहिँ मतलब के भने उद्धारको नीति ल्याउन सक्यौँ। त्यो एकदम ढिला भयो, 5 महिना पछि आयो। ढिला भयो, छोरी हुनु पर्थ्यो वा स्वास्थ्यकर हुनु पर्थ्यो, तर चाहिँ म अपाङ्ग जस्तै भइरहेछ अहिले। त्यसको कारण के भने आजसम्म भदौ लाग्दा 6 महिनाको चाहिँ मतलब के भने अब असोज लाग्ने बेला 7 महिना लाग्ने बेलासम्म पनि यो अहिलेको जुन उद्धार कार्यविधि छ त्योबाट हिजोसम्म 104 जना मान्छे मात्रै ल्याउन सक्यो, जबकि हामी भन्दैछौँ 1,50,000 मान्छे चाहिँ मतलब के भने दे हेभ बिन वेटिङ टु रिटर्न।
अब यो पोलिसी हाम्रो चाहिँ उद्धार कार्यविधि जसलाई भनिन्छ त्यो कार्यविधि चाहिँ मतलब के भने को आफ्नै प्रकारको प्रब्लम भयो। के प्रब्लम छ? नम्बर 1 ढिला आयो, नम्बर 2 कल्याणकारी कोषको पैसा मात्र खर्च गर्ने भन्यो। अब त्यो त्यो त्यस्तो त्यो नीतिले चाहिँ मतलब के भने त्यो कल्याणकारी कोष भनेको फर योर इन्फर्मेसन माइग्रेन्टहरूले चाहिँ मतलब के भने जाँदाखेरि 1500 रुपियाँ चाहिँ त्यो कोषमा राखेर जाने पैसा हो, जहाँ 5 अर्ब पैसा छ। अब यो अब हुन त त्यो 5 अर्बमा थोरै चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको पैसा पनि छ, त्यो रिन्यू गर्दाको के गर्दाखेरि थोरै छ, त्यो धेरै छैन। उहाँहरूले बढी ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नु भएको छ। अब यसमा के आयो भने अर्को प्रब्लम के आयो भनेदेखि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेको पैसा त त्यो कल्याणकारी कोष त छँदै थियो, तर नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट पैसा राख्दिएन त्यहाँ। त्यो हुँदाखेरि के प्रब्लम आयो भने अहिले सरुजीले अलि राम्रो भन्नु होला, इन्फर्मल वेबाट गएको महिला कामदारहरू खास गरी र पुरुष पनि छन्, तिनीहरू त्यो कार्यविधिमा चाहिँ समेटिएन। त्यसले गर्दाखेरि मतलब के भने कि त तिनीहरूलाई चाहिँ नि वहाँ खाडी राष्ट्र मलेसिया र अन्य राष्ट्रमा चाहिँ नि त्यो 1500 रुपियाँ पेनाल्टी सहित तिर्ने व्यवस्था गरिदिए भए हुन्थ्यो, त्यो भएन। त्यो नहुँदाखेरि के भयो भने त्यो कार्यविधिले के भन्यो भने तपाईहरू चाहिँ मतलब के भने यो उद्धार कार्यविधिमा पर्नुहुन्न भनेर भन्दियो। त्यसले गर्दाखेरि जो महिलाहरू थिए बढी, जो चाहिँ भनरेबल सिचुएसनमा छ, मालिकबाट कहाँबाट निकालिएको छ, एम्बेसीले चाहिँ राख्न सकेका छैन, त्यो मान्छेहरू जो फुटपाथमा छ तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भने यसले रेस्क्यु गर्न सकेन। अब यो कस्तो भयो भने यो उद्धार कार्यविधि त्रिशुलीमा खसेको बस खस्यो, अनि रेस्क्यु गर्दाखेरि मान्छे समात्यो, रेस्क्यु पानीबाट समात्ने बेलामा तपाईँको नागरिकता ल्याउ त, नागरिकता हेरौँ त भने जस्तो भयो। तर ती हाम्रो सबै ती महिलाहरू अन्य पुरुषहरू पनि मतलब के भने तिनीहरू नेपाली नागरिक हो। त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने सरकारले चाहिँ मतलब के भने कल्याणकारी कोषलाई केही ग्रान्ट दिनु पर्थ्यो, यो नागरिकहरूलाई ल्याउनको लागि भनेर एउटा राख्नु पर्यो, राखेको भए वा पेनाल्टी सहित पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए त्यो ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो कम्प्लिकेसन छ। एम्बेसडर साहबहरू हुनुहुन्छ यहाँ, के अरे त्यो कार्यविधि रेस्क्यु पोलिसी चाहिँ मलाई यति कम्प्लिकेटेड कि साउदी अरेबियाको एम्बेसडर साहबले त 15 दिनसम्म त म अध्ययनै गर्दैछु भन्नुभएको थियो। उहाँहरूको सबै यो खाडी राष्ट्र र मलेसिया खास गरेर एम्बेसडर साहबहरूको संलग्नतामा नगरिकन रेस्क्यु पोलिसी ल्याएको हुनाले पनि यो प्रब्लम भएको हो। अब यसमा चाहिँ मतलब के भने अब अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने माइग्रेसन भनेको खास गरेर माइग्रेसन काम गर्नेहरूले 4वटा साइकललाई चाहिँ बढी हेर्छ। एउटा प्री डिपार्चर, अर्को ट्रान्जिट, अर्को डेस्टिनेसनमा, अर्को चाहिँ रिटर्न और रिइन्टिग्रेसन, उसलाई फर्केर आएपछि कसरी रिइन्टिग्रेसन गर्ने भन्ने कुरा। हाम्रो अहिले के भन्यो भने हाम्रो अघि मैले जति पनि कुरा गरेँ उसलाई चाहिँ सेफ रिटर्न माइग्रेसन गर्ने कुरा आयो, रिपार्टेसन गर्ने कुरा आयो, तर वी आर नट टकिङ अबाउट रिइन्टिग्रेटिङ देम। अब तिनीहरू चाहिँ मतलब सबै बेरोजगारको चाहिँ मतलब के भने पङ्क्तिमा मात्रै लम्बिने भयो यो कोभिडको चाहिँ कोभिडको अवस्थामा। र कोभिडबाट कति सेफ छ मतलब के भने होल्डिङ सेन्टरमा कति सेफ छ, उसलाई घर जान कति सेफ छ, घर घर बसेर कति सेफ छ, त्यो हामीले चाहिँ गरेनौँ होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ मतलब के पनि हामीले हेर्नु पर्यो भनेदेखि माइग्रेसन भन्नाले नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने सबै माइग्रेसनमा पर्न आउँछ। तर हामीले एउटा चाहिँ के गर्यौँ भने महाकाली पारी 30-35 दिनसम्म त्यतिका ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या जो हिन्दुस्तानबाट नेपालीहरू फर्केको थियो तिनीहरूलाई पारी नै राख्दियौँ हामीले। कति त चाहिँ मतलब के 2-4 जना त महाकालीमा हाम फालेर पनि तरे, बिचराहरूलाई नाङ्गै पनि प्रहरीले समातेर फेरि थानामा लग्यो। दिस इज द ग्रुप हु आर पोरेस्ट अफ द पोर, जो चाहिँ मतलब हिन्दुस्तान जान्छन्। अब त्यो समूहलाई नै हामी चाहिँ मतलब हामीले त्यो ट्रिट गऱ्यौँ। तर लेट अस सी नेक्स्ट सिनारियो, चाइनाको युहानबाट ल्याउनेलाई वी चार्टर द प्लेन, खरी पार्टीमा लगेर हामीले चाहिँ
मजारी उसलाई चाहिँ मतलब के भने एकसुक नलिकन उसलाई हामीले चाहिँ ट्रिट गर्यौं। सो महाकाली पारी र खरीपाटीमा चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर ल्याउनेको बीचमा त्यो नागरिकतामा के फरक थियो त्यो हामीले जान्नु जरुरी छ। त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ मतलब एउटा बहसको विषय हुनु जरुरी छ। समय थोरै भयो हुनाले अब लास्टमा चाहिँ रिइन्टिग्रेसनको चाहिँ मतलब के भने आजको टपिक चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसनको कुरा गरिएको छ। अब इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले दुईटै कुरा गर्नुपर्छ। रोजगारीको हामीले देशमा झन्डै 62-63 वर्षसम्म हामीले के गर्यौं भने हामी चाहिँ देशमै आन्तरिक रोजगारी बढाउने भन्यौं, भन्दै गयौं। यो लोकगीत यो दोहोरी यो लोकगीत गाउन लागेको हामी 62-63 वर्ष भयो। तर हामीले चाहिँ मतलब के भने त्यसको रिटर्न रिजल्ट के आयो भने 1200-1500 जना दैनिक विदेशमा काम गर्न पठाउने हामीले चाहिँ थाल्यौं। तर इन्डिया जानेलाई त्यो चाहिँ नम्बर नजोडिकन भनिरहेको छु म चाहिँ। अब हामीले चाहिँ मतलब के भने कसरी इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पल कुराहरू गर्न सके भए पनि हुने थियो। जस्तै भनौँ न, अब यो जुन मैले अहिले चाहिँ भनिरहेको छु त्यतिका मान्छे फर्कन लागेको छ, फर्किन छ भन्दैछु, तिनीहरू खाली हात आउनेवाला छैनन्। तिनीहरूसँग अरू पनि कुरा छ। एउटा उनीहरूसँग स्किल छ, अर्को कुरा उनीहरू अलि मच्योर्ड भइसके 100 खाएर, र उनीहरूसँग थोरै रिसोर्स पनि छ। रिसोर्स किन पनि छ भन्दैछु भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको छ भने हाम्रो चैत महिनाबाट आज 6 महिना भयो, 6 महिनासम्म चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा मान्छे गएको छैन। तर भोल्युम अफ रेमिटेन्स कमिङ टु नेपाल has not increased, has not decreased, rather it is increasing. गएको साउन महिनामा पनि गएको अर्को सालको चाहिँ मतलब के भने गएको सालको साउन महिना भन्दा मतलब के भने बढेर आयो। सो दिस रेजेस भेरी बिग क्वेसन इन टर्म्स अफ मनी ट्रान्सफरिङ। अब हामी 6 महिना चाहिँ कामदार मान्छे पठाएको छैनौँ। हाम्रो काम गरेर मान्छेहरू चाहिँ मतलब के भने फर्कन्छु भनेर चाहिँ मतलब स्ट्यान्डर्ड अवस्थामा काम नपाएर बसिरहेका छन्। अब काम पाउनेले पनि मतलब के भने पार्ट टाइम पनि काम पाइरहेछ, काम थोरै काम पाइरहेछ। तर यो 6 महिनाको बीचमा पनि हरेक महिना चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स बढिरहेको छ। यसको यो चाहिँ एउटा सिरियस एउटा चाहिँ मतलब के भने डिबेटको विषय छ। कि त चाहिँ यो चाहिँ मतलब के भने हुन्डीवालाहरूले पहिला हुन्डीबाट ल्याउँथ्यो, अब अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ हुन्डीबाट ल्याउन बाध्य भयो, वा चाहिँ सुनको भाउ बढ्यो, त्यस कारणले त्यतातिर चाहिँ मतलब के पैसा जान सकेन, वा चाहिँ मतलब के भने हाम्रो चाहिँ मतलब के भने इम्पोर्ट घटेको कारणले त्यो पैसा हाम्रो चाहिँ मतलब के भने च्यानलाइज बेग्लै तौरले भयो। यो चाहिँ सिरियस एउटा चाहिँ मतलब के भने हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ मतलब के भने केही स्टेटमेन्ट दिन सकेको छैन। अन्तिम मेरो चाहिँ मतलब के भने यो रिइन्टिग्रेसनमा चाहिँ सिम्पल काम चाहिँ मतलब के भने हामीलाई कामदार चाहिरहेको छ। तर हाम्रो अहिले चाहिँ मतलब के भने हिन्दुस्तानबाट कामदार हामी ल्याइरहेको छौँ, बङ्गलादेशबाट ल्याइरहेको छौँ। 5 देखि 7 लाख त चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्डियन काम गर्थ्यो, उनीहरू फर्किया छ। त्यो स्पेस भ्याकुम छ। अनि यो चाहिँ मतलब के भने रिइन्टिग्रेसनको गर्दाखेरि अहिले आउन लागेको जति पनि कामदारलाई एउटा सानो चाहिँ मतलब के एप बनाएर हामीले उसको स्किल के छ, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, उसको कहाँ बस्छ ऊ भन्यो भने हाम्रो भैरवा, पोखरा, अप्पर तामाकोशी, हाम्रो 40 वटा बन्दै गरेको हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाम्रो 22 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा चाहिँ मान्छे नपाएर समस्या भइरहेको छ। तिनीहरूलाई तिनीहरूको स्किल र तिनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मिलाउन सक्यो भने तिनै रोजगारीको अवस्था छ। तर हामी हिन्दुस्तानबाट र के अरे बङ्गलादेशबाट चाहिँ मतलब के भने आउने कामदारको भर परिरहेका छौँ। त्यस कारणले रिइन्टिग्रेसनको प्याकेज इज अ मोस्टली मतलब के भने इग्नोर्ड चाहिँ पार्ट भएको छ यो चाहिँ मतलब वैदेशिक रोजगारमा। त्यो एकदमै चाहिँ जरुरी छ। जसमा चाहिँ म चाहिँ ठुलो एउटा सम्भावना के देख्छु भने सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट स्वरोजगारको सम्भावना ठुलो देखेको चाहिँ हो। तर त्यो स्वरोजगार हुनलाई सबै मानिस चाहिँ उद्यमी हुँदैनन्। तिनीहरूलाई ताथैया सरोजीले भन्नुहुन्छ, त्यो ताथैया गरेर उसलाई चाहिँ मतलब के हात
ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने चाहिँ सिस्टमको हामीले विकास गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ मतलब के भने अहिले नेपालको कोभिडको सिचुएसनले इम्प्लोइमेन्ट नेपालभित्रै इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने यो एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर हो भन्ने म ठान्दछु। धन्यवाद। Thank you. Excuse me. Thank you, Dr. Gurung, for your presentation. You have raised the issue of safe repatriation and reintegration of the large number of migrant workers to the home country. CDD would like to request the panelists to send the documents or papers if you have prepared. So we are very happy to have your paper. Our next speaker is Mrs. Saru Joshi Shrestha. She holds Masters in Political Science from the Tribhuvan University and Masters in Women and Development from the Institute of Social Studies in The Hague, Netherlands. She is a working member in various programs, including the Task Force for Reforms on Foreign Labor Migration, Ministry of Labor, Employment and Social Security. She is Migration and Gender Specialist. Ms. Shrestha is the recipient of the International A Fund Prize for Pioneering Development Project 2003 for leading the program Asia Pacific and Arab State Regional Program on Empowerment of Women Migrant Workers in Nepal, including Jordan and Indonesia. She served in the Social Welfare Council for many years and also led several UN programs on women empowerment. Ms. Shrestha has published more than 50 articles in various newspaper journals and magazines, including on the role of NRNA and remittance. She is also currently an executive board member of Nepal Policy Institute, which is a global diaspora think tank and knowledge platform. Over to you, Ms. Shrestha, you have 15 minutes. Thank you. सबभन्दा पहिला अर्गनाइजर्सहरूलाई चाहिँ म बधाई भन्न चाहन्छु किनभने महिलाको इश्युजहरुमा धेरै जसो चाहिँ हार्डकोर इश्यु र म्याक्रो इश्युज पर्दैन र त्यसमा चाहिँ धेरै महिला लेड अर्गनाइजेसनहरुले नै यस्तो अर्गनाइज गर्छ तर रेमिटेन्स सेन्डर हो महिलाहरु र नेपालको पवर्टी एलिभेटर हो भन्ने एउटा रेकग्निसन हो यो एउटा यहाँले वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामहरु गर्नु भएको छ एम्बेसडर साहब भाइस चेयर एन्ड द मोडरेटर अफ दिस सेसन पूर्व राजदूतज्यूहरु एनपीआई का चेयर एनपीआई का वरिष्ठ बोर्ड मेम्बर केदार दाई जसले चाहिँ यस विषयमा अध्ययन गर्नलाई एकदमै आफ्नो तर्फबाट लागि पर्नु भएको थियो र सबै उपस्थित एक्सपर्ट्सहरु प्यानलिस्ट वन्दना जी डाक्टर गणेश गुरुङ डाक्टर सुमन म सिधै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु मैले एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन पठाएको थिएँ यहाँहरुलाई त्यो प्रेजेन्टेसन शेयर गर्न मिल्छ कि अथवा मै पनि गर्छु त्यसलाई सिधै म विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु अब हामीले के छ भने चाहिँ वुमेन एम्पावरमेन्टको नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्लोबल सिनारियो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक फोरमले चाहिँ के भन्छ भने यो पे ग्याप जेन्डर प्यारिटी एउटा पे नभएको हुनाले 257 वर्ष लाग्छ इक्वालिटी ल्याउनलाई भन्छ इन्टरनेशनल वुमेन्स डे मनाउन थालेको वुमेन्स मुभमेन्टले समानता चाहियो भनेको 110 वर्ष पनि भइसक्यो हैन सामान्यतया समानता ल्याउनलाई 117 वर्ष लाग्छ भन्ने एस्टिमेटहरु आएको छ भने युनाइटेड नेशन्सको संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्रेटरी जनरलले चाहिँ हामी समानताको लागि अगाडि बढ्दै छैनौं कि हामी त पछाडी जाँदै छौं भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ गर्नु भएको छ हैन यो एउटा ग्लोबल सिनारियो छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त जेन्डर इक्वालिटी र वुमेन्स एम्पावरमेन्टको भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले 20 वर्षको बेजिङमा हामीले विश्वको सरकारहरुले एउटा प्रतिबद्धता देखाएपछिको 20 वर्षपछिको 1995 देखि 2015 सम्मको नेपालमा विकास के भयो त सरकारले कता लगानी गरे त डोनरहरुले कहाँ लगानी गरे त नागरिक समाजले कहाँ के गरे त भन्दा समग्रमा रिजल्ट चाहिँ के देखिन्छ भने औपचारिक समानता ल्याउनलाई चाहिँ हामीले धेरै ठूलो कामहरु गर्यौं महिला मन्त्रालय गठन भयो जेन्डर बजेट हामीले सुरु गर्यौं हामीले चाहिँ महिला विकास महाशाखाहरु खोल्यौं महिला सम्बन्धी समावेशी नीतिहरु बनायौं तर नीति बनाउनु र जीवन रूपान्तरण हुनु फरक कुरा हो र यो 20 वर्षको अध्ययनको एउटै सार संक्षेप के थियो भने चाहिँ अबको समय चाहिँ सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटी अथवा सारभूत समानता अथवा परिणाममा समानताको ल्याउनलाई काम गर्नुपर्छ भनेर नेपालको अध्ययनले बताएको छ
र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने हामी वुमेनको माइग्रेसन भन्दा अगाडि जेनरल मुभमेन्टको अवस्था कस्तो छ हेर्न जरुरी छ। पोजिटिभ ट्रेन्ड के देखिन्छ भने संविधान असाध्यै बलियो आयो, नागरिकताका इस्युहरू थाती छन्, तर महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा महिलाहरूको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ र यो चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र समावेशितामा चाहिँ आधारित छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ हैन। त्यस्तै महिलाको सहभागिता चाहिँ अभूतपूर्व एउटा चाहिँ ल्याइयो, डेमोन्स्ट्रेटै गर्यो हामीले। पालिकादेखि लिएर प्रोभिन्सदेखि लिएर संघीय सरकारमा 30 देखि 41% सहभागिता देखियो। मातृमृत्यु दर घट्यो, शिक्षामा महिलाहरूको सहभागिताहरू बढ्यो। हामीले अभूतपूर्व निर्णयहरू यो देशले गर्यो। वैवाहिक बलात्कार, एउटा गर्भपतनको अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार जुन एकदमै विरलै देशहरूमा मात्र छ त्यो कुराहरू गरियो भने नेपालमा चाहिँ महिलाको नाममा घर जग्गा राख्नलाई चाहिँ ट्याक्स रिबेट पोलिसी, ट्याक्स छुट दिने नीतिहरू ल्याइयो भने अहिले भर्खरै पनि प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी ऐन आएको छ। हिजो अस्ति मात्रै भर्खर पनि एसिड अट्याकलाई चाहिँ सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यी सकारात्मक ट्रेन्डहरू हुन्। च्यालेन्ज के छ त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ औपचारिक समानता जुन छ त्यो परिणाममा समानता हुन सकेको छैन। त्यो संविधानले ल्याएको एउटा मूल्य मान्यतालाई ऐन र नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयनहरू गर्न सकिएको छैन हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा हुन्छ भनेको छ, तर राइट टप मन्त्रीमण्डलदेखि नै यसको चाहिँ के गरिएको छ भने चाहिँ यो कुरालाई काटिएको छ। चाहे मन्त्रीमण्डलमा समानुपातिक सहभागिताको कुरा गर्नुस्, चाहे राष्ट्रिय योजना आयोगमा भन्नुस्, चाहे अहिलेको सीसीएमसीमा भन्नुस्, सम्पूर्ण अक्रस द स्ट्रक्चर्स महिलाको सहभागिताको संविधानको मूल्य मान्यतालाई काट्ने कोसिस गरिएको छ हैन। 2000 च्यालेन्जेस त्यस्तो छ। र अर्को चाहिँ के भन्छ भने 2011 को अथवा 2068 सालको जनगणनाले के भन्छ भने सेवा र कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताहरू चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता चाहिँ श्रिङ्किङ छ, कम भएको छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ। मैले बोलेको सुन्दैछ नि है? सुनिएको छ नि है? सुनेको छ। सरी म त शेयर गरे हुन्छ सरजी। तपाईले मन लाग्यो भने स्क्रिन शेयर तल त्यो ग्रीन बटनमा। हजुर, स्क्रिन शेयर मैले त्यही भएर अघि चाहिँ पठाथे पक्न है त। त्यो त यताबाट अरूले भन्दा हजुरले आफै गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो। हजुर, देखियो? इट्स कमिङ। देखिरहेछ देखियो है? हजुर हजुर। अनि अब च्यालेन्ज चुनौती के छ त भन्दाखेरि हामीलाई 68 को जनगणनाले नै हाम्रोमा चाहिँ महिलाको आर्थिक क्षेत्र, कृषि र सेवा क्षेत्रदेखि चाहिँ घटेको छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ हैन। नेपालमा चाहिँ मिनिमम सरजी त्यो पावर पोइन्टलाई फुल स्क्रिन गर्दिन न, त्यो प्रिभ्यू आइरहेको छ। मिनिमम वेज चाहिँ हाम्रो 13,450 भनेर भनिएको छ मिनिमम वेज। तर मिनिमम वेज घरेलु कामदारको त परे जाओस्, हामीसँग नर्सहरू, प्राइभेट सेक्टरको नर्सहरूको पनि 5,000 6,000 भएको त्यस्तो स्थितिहरू छ। हामीले लैङ्गिक हिंसामा जिरो टलरेन्स नीति अपनाउने भनेको छ, तर हामीसँग सांसद मन्त्रीज्यूहरूबाट नै चाहिँ एकदमै लैङ्गिक हिंसा प्रयोग गर्ने खालको शब्दहरूको प्रयोग भर्खरै माननीय बिरारीज्यूले चाहिँ महिलाहरूमा भएको 95-90% बलात्कार चाहिँ त्यो फेक हुन् भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। त्यस्तो चाहिँ असंवेदनशील कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय निकायहरूबाट हुन्छ। यसले जिरो टलरेन्स, शून्य सहनशीलतालाई बढावा दिन्छ कि कम दिन्छ हामी आफै एस्टिमेट गर्न सक्छौं। र ग्रस डेफिसिट अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल एन्ड पोलिसिज नेपालमा छ। राम्रा पोलिसीहरू, राम्रा मेहनत गरेर ल्याइएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ फेरि जाँगरहरू चाहिँ देखाइएको छैन। अहिले कोभिड आएपछि चाहिँ डाक्टर सोनिम वाग्लेहरूले गर्नुभएको ऱ्यापिड असेसमेन्टमा 2 देखि 3 महिनामै 41% महिलाहरूले चाहिँ रोजगार गुमाइसक्नु भयो, बेसिकली चाहिँ यो इन्फर्मल सेक्टरबाट। चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ ग्लोबल र नेसनल कन्टेक्स्ट दिएँ। अब म वैदेशिक रोजगारमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट जो विश्वको इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्सहरूको चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क हो, जसको अध्यक्ष चाहिँ अहिले खगेन्द्रजी भर्खरै बोल्नु पनि भएको थियो, र यो वान अफ द अर्गनाइजर पनि हो आजको चाहिँ डायलगको, संवादको। यसले चाहिँ कोभिडको समयमा हामीले एकदमै प्री अजम्सन लिएर मैले देखेको मान्छेले त यस्तो गरेको थियो, यस्तो पो ल्याउँदा होला भन्दा उनीहरूको नै इच्छा के छ, उनीहरूको समस्या के छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर कतैबाट प्रोजेक्टहरू केही नआइकन खल्तीको पैसा निकालेर नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट र नेपाल स्थित माइग्रेसन ल्याबको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ एउटा स्टडी गर्यो। 8वटा मुलुकहरू मेजर गन्तव्य मुलुकमा गरेको थियो भने 20% को हामीले चाहिँ भारतलाई लिएको थियो भने 7%
7% सहभागीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो र 7% सहभागीहरूले तपाईँहरू किन जानुभएको त के पुश फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनपेड केयर वर्क हामीले त्यही डाडु पन्यु चलाएको चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ हाम्रो परिश्रमको चाहिँ मान्यता हिन्छ भने नेपालमा हुँदैन र अर्को चाहिँ हिंसा हो भन्नुभएको छ तर त्योदेखि बाहेक विदेश हेर्ने चाहना आफ्नो घर खर्च चलाउने मोबाइल चलाउने आफ्नो जिन्दगी राम्रोसँग जिउने कल्पना र जोसँग पनि हुन्छ तर यी कारण पनि पुश फ्याक्टर हो भनेर भन्नुभएको थियो अनि यो अध्ययनले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ यो प्रतिबन्ध करिब 21 वर्षदेखि नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा प्रतिबन्ध लागेको छ कहिले डोमेस्टिक वर्कको नाममा कहिले चाहिँ एजको नाममा ल्याएको छ र यसले चाहिँ हेल्प गरेको छैन भन्ने कुराहरू छ र अहिले प्रतिबन्धको कारणले गर्दा महिलाहरूको मर्यादित होम घर फिर्तीको अधिकारहरूमा चाहिँ उनीहरूको हनन भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ अब महिलाहरू घरेलु कामदारको रूपमा कुन घरमा हुनुहुन्छ भनेर न एम्बेसीलाई थाहा छ न हामीलाई थाहा छ किनभने उहाँहरू त भारत तथा अन्य बाटो भएर कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ नै थाहा छैन तर रफ इस्टिमेट चाहिँ करिब 1.5 लाख जति चाहिँ महिलाहरू हाम्रो डोमेस्टिक वर्करको रूपमा चाहिँ खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न न्युजहरूमा आएको छ तर यसमा राम्रो पक्ष भनौं कोही चाहिँ एउटा रिस्पोन्सिभ गभर्नमेन्टहरु पनि रहेछ जसरी चाहिँ कुवेत गभर्नमेन्टले एउटा डेमोन्स्ट्रेट गर्यो हाम्रो अभिलेखबद्ध नभएको श्रमिकहरूलाई क्षमा मात्रै गरेन कि उहाँहरूको चाहिँ फिर्ती टिकट समेत काटेर पनि पठाइदिएको कुराहरू छ त्यस्तै केही एउटा राम्रो होपहरु पनि देखिन्छ भने हामीसँग 13300 महिलाहरू चाहिँ 3 महिला फर्किनु भयो अर्को हाम्रो डोमेस्टिक वर्करहरूले त्यहाँ अध्ययनको क्रममा के भन्नु भएको छ भने हामीले नेपालमा चाहिँ डोमेस्टिक वर्करलाई 3000 4000 दिन्छ न्यूनतम ज्यालाहरू चाहिँ प्रयोग भएको छैन तर विदेशमा हामीले 20-30 हजार रुपैयाँ चाहिँ हामीले कमाउन सेभ गर्न सकेको छौं भनेर भन्नुभएको छ एउटा कुरा मलाई चाहिँ अलिकति म यस विषयमा काम गर्न थालेको 2 डिकेड भएछ 20 वर्ष मलाई अलिकति लागेको कुरा चाहिँ के हो भने पुरुष पनि छोराछोरीको एजुकेसन शिक्षाको लागि गएको भन्छ महिला पनि शिक्षाको लागि गएको भन्छ नेपालको सरकारले शिक्षा निशुल्क छ स्कुलको शिक्षा भनेर भन्छ भनेपछि ताल र मेलहरु चाहिँ यसमा नमिलेकोहरु पनि देखिन्छ हैन र महिलाहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने चाहिँ नेपाल फर्केपछि हामीसँग यति कम्ती पैसा हुन्छ हाम्रो लिभिङ कस्टहरु नै हुँदैन नेपालको चाहिँ एउटा बाँच्ने दर चाहिँ के भन्छ जीवन लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ भएको छ देखासकीमा चाडबाड मनाउनु पर्ने कतिवटा त पर्वहरु मनाउनु पर्ने एकदमै खर्चिलो चाहिँ नेपालको जीवनशैली छ हामी नेपालमा आयौं भने त के गर्नु हामी टिक्न सक्दैनौं होला भन्ने खालको चाहिँ उनीहरुमा एउटा एन्जाइटी उनीहरुको फियरहरु देखाउनु भएको छ भने विदेशमा अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि घरमा बस्दा बालबच्चाहरु हुँदा इम्प्लोयरहरु रोजगारदाताहरु हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरुको कार्यबोझ चाहिँ एकदमै बढेको भन्ने कुराहरु आएको छ हैन र घरमा फिर्ता गर्यो भने फेरि ऋण पनि लिएर आएको छ बाकी भाइलेन्स हिंसा हुने हो कि बा श्रीमान श्रीमतीमा के हुने हो कि बा बच्चाको बाल विवाह भइसक्यो कि छोरा कतैतिर ड्रगमा गइसक्यो कि श्रीमानले अर्को ल्याइसक्यो कि मलाई बा के गर्ने हो कि अत्यन्तै स्वास्थ्य र मानसिक रूपमा चाहिँ उहाँहरु तनावमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु देखिन्छ हैन अब यसले चाहिँ कति चाहिँ अब सुसाइडल अटेम्प्टहरु गर्ने त्यस्तो कुराहरु मानसिक हिंसाको कुराहरु देखिएको छ हैन र सामाजिक सुरक्षा नभएकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर अन्यलता एक्जिट प्लान आउने बेलामै हामी फेरि फर्किनु पर्छ भने एक्जिट प्लान नलिएर आएको थियौं अचानक यो पेन्डेमिक आइपुग्यो अब कसरी यसलाई चाहिँ रिस्पोन्स गर्ने भन्ने नै थाहा छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो अब यो श्रमिकहरुलाई समेत नेपालमा के गरिएको छ भन्दा त हालको बजेटले झन्डै 12 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ 2 लाख जब क्रिएट गर्ने भनेको छ 50,000 व्यक्तिहरुलाई स्किल सिपको तालिमहरु दिने भनेको छ अर्को झन्डै 4.5 खर्ब चाहिँ 75,000 एउटा रोजगारीलाई चाहिँ भइरहेकोलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थेन गर्ने बलियो बनाउने भनिरहेको छ भने चाहिँ 40,000 जब चाहिँ स्मल फार्मर्स को ऋणको बाट दिने भनेको छ भने त्यस्तै 1 लाख झन्डै 80,000 जति चाहिँ युवाहरुलाई रोजगारी दिने भने विभिन्न कुराहरु आएको छ लेबर बैंकको कुरा आएको छ श्रम अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा यति राम्रोसँग कुरा गरे सबले तामझामको साथ स्वागत गर्नुभयो तर हाम्रो एनपीआई ले गरेको अध्ययनले के भन्छ भने 70% श्रमिकहरुलाई नेपालमा के भइराछ कस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ अहिले कति प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ कहाँ निवेदन दिनुपर्ने सबभन्दा पहिला दिने के समस्या भयो भने हामीले कहाँ भन्ने कुराहरु 70% श्रमिकहरुलाई थाहा छैन किलाई थाहा छ त भन्दा चाहिँ 2% लाई थाहा छ 28% ले यस विषयमा सुन्नु चाहिँ भएको छ तर यसमा सम्पूर्ण समाचार चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीसँग छैन भनेर कुराहरु गर्नु भएको छ अब यसको रिस्पोन्समा के भयो त भन्दाखेरि म आफै पनि भएको एउटा चाहिँ उ छ हाम्रो अन्तरपुस्ता महिलावादी समूह भन्ने छ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो श्रमिक महिला श्रमिकहरु चाहिँ खाली एउटा प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु मात्रै गर्दा उसको घर फिर्ती पनि भएन उ अहिले चाहिँ हात खुट्टा गुमाएर आयो भने अरूले पुरुषले 7 लाख पाउँछ महिलाले पाउँदैन अन्य चाहिँ एउटा उ श्रमिकको रूपमा चाहिँ उसको डिग्निटी नै भएन त्यसकारणले अहिले पेन्डेमिकको विशेष परिस्थितिमा उसको रजिस्ट्रेसन चाहिँ खुला हुनु गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सरकारलाई युएनलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ हामीले बुझाएको छौं
र अहिलेको सोसियो इकोनोमिक रिइन्टिग्रेसन अहिले चाहिँ स्पटलाइटमा छ हैन। यो रिभर्स माइग्रेसन मान्छेहरू आत्तिएका पनि छन्, आएर बा आन्दोलन पो गर्छन् कि पालिकालाई किडन्याप उप गर्छन् कि बा आएर घरमा झगडा पो गर्न थाल्छन् कि, यस्ता कुराहरूले अन्दाजको कुराहरू छ। तर सोसियो इकोनोमिक सामाजिक आर्थिक पुनर्एकीकरण चाहिँ हुनुपर्छ। यो रिभर्स माइग्रेसन जो फर्किएको माइग्रेसन यो बा अपर्च्युनिटी हो कि भन्ने छलफल चाहिँ भएको छ। आज मात्रै म यो 18औं 19औं छलफलमा बसिरहेको छु भनेपछि चाहिँ देश नेपालले यस विषयमा चिन्ता गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि अहिले चाहिँ सामाजिक यो कोभिडको रेस्पोन्सको लागि सामाजिक आर्थिक फ्रेमवर्क बनाउँदैछ, जहाँ चाहिँ माइग्रेसनलाई पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा डिस्कस गरेको छ हैन। तर मलाई के लाग्छ भने एनपीआई को स्टडीबाट पनि चाहिँ यो रिभर्स माइग्रेसन चाहिँ अब हामीले यति व्यापार घाटा देखिरहेको छौँ, यति केयर डेफिसिट देखिरहेका छौँ, बालबच्चा आमा बाउ बिना हुर्किरहेछन्, बुढा आमा बाउ छोराछोरी बुहारी छोरी ज्वाइँ बिना बसिरहनु भएको छ र यति हाम्रो चाहिँ कृषिमा आदिमा काम गर्ने श्रमिकहरू छैन भनेपछि हामीसँग ट्रेड डेफिसिट, हामीसँग व्यापार केयर डेफिसिट, हामीसँग चाहिँ लेबर डेफिसिटको इस्यु छ भने यो रिभर्स माइग्रेसन इज इट एन अपर्च्युनिटी भनेर खुल्ला हृदयले किन हामीले छलफल गर्न सकिरहेको छैनौँ? हामीले किन संवाद नचलाउने कि डराएर हत्तपत्त चुप लागेर बसौँ? अहिले श्रम मन्त्रालयको धेरै जसो पोलिसी त्यसो चुपचाप लागौँ, बिस्तारै बिस्तारै आफै मिल्दै जान्छ भन्ने त्यो सस्टेनेबल पोलिसी हो कि होइन त भन्ने कुरा इस्युजहरू चाहिँ छ हैन। र मैले महिला माइग्रेन्ट वर्करको इस्युजमा भन्दाखेरि चाहिँ 3 दशक भएछ प्रतिबन्ध लागेको। 2042 सालको वैदेशिक रोजगार ऐनमा त के भनेछ भने महिलालाई विदेश जानलाई चाहिँ पुरुष जो 7 वर्षको छोरा भए पनि हुन्छ उसको चाहिँ अभिभावकको चाहिँ स्वीकृति चाहिन्छ भन्नेपछि चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, उसलाई संरक्षणै चाहिन्छ, जमाना कहाँ बदलेर गइसक्यो, महिलालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने नभएर हाम्रो पितृसत्तात्मक त्यो दृष्टिकोण छ। सुरक्षाको लागि गरिएको, तर सुरक्षा भयो त महिलाहरू यत्रो पुगे नि त भन्ने त्यो रियालिटीलाई फेस गर्न हामीले सकिरहेको छैनौँ। भर्खरै पञ्चायती सरकारले पनि लगाए, लोकतान्त्रिक सरकारले लगाए, संघीय सरकारले पनि प्रतिबन्धलाई कायम गरेको छ भनेपछि राजनैतिक व्यवस्थाहरू अवधारणा परिवर्तन भए तापनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ संकुचितै छ, माइन्डसेटहरू परिवर्तन भएन भन्ने कुराहरू आएको छ। के बोल्नु भएको बिचमा डिस्टर्ब भयो जस्तो छ। म अहिले डिस्कसनमा कुरा गरौँला हैन, यो के प्रश्नहरू छ भने। र 2011 को यो ब्यानले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू सुरक्षित भए कि स्पिकर बाहेक अरूले म्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्पिकर बाहेक अरू पार्टिसिपेन्टले म्युट गरिदिनु होला प्लिज। प्रतिबन्ध ब्यान बाहेक चाहिँ ब्यानले चाहिँ वुमेनलाई प्रोटेक्ट गर्यो कि महिलाहरूलाई झन् भर्नरेबल बनायो भनेर चाहिँ छलफलहरू गर्नुपर्ने र नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने जुन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै मैले दक्षिण एसियाकै वैदेशिक रोजगारको महिलाको कार्यक्रमहरू चाहिँ संयोजन गर्ने कोसिस गरेको थिएँ र त्यो हेर्दा के देखियो भने चाहिँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै नेपाल वाज द पहिलो कन्ट्री जसले चाहिँ महिलाको रेमिटेन्स 11% चाहिँ प्राप्त गरेको छ भनेर चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ लिएर आएको छ। अहिले पनि हङकङले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ 2006 देखि भने चाहिँ समग्रमै महिला किन माइग्रेट गर्छन् त? उसको पनि चाहिँ उसले घरमा कन्ट्रिब्युट गरेको उसको त्यसको चाहिँ एउटा रेकग्निसन पाउने उसको चाहना गलत हो त? यसलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा नीतिबाट कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं त? भ्योलेन्स भयो भने त उ त भाग्ने रणनीति लिन्छ नि त भन्ने खालको कुराहरूलाई हामीले समग्रमा बुझ्न नसकेको जस्तो ग्यापहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। र देखिन्छ र अब यसको सुझावमा चाहिँ छ त भन्दाखेरि प्रतिबन्ध त खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ र अहिले जुन 75 करोडको पैसा चाहिँ कामदार श्रमिकहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउनु पर्छ भनेको छ, त्यसमा महिला अथवा अभिलेखबद्ध नभएको श्रमिकहरूको चाहिँ रेस्क्यु हुने सम्भावना छैन। यसको लागि सरकारले स्रोत राख्नुपर्छ भनेको छ। 2011 सालमा अर्थ मन्त्रालयले 1 करोड पैसा चाहिँ टप इन गरिदिएको थियो वैदेशिक रोजगार बोर्डको बजेटमा, सो द्याट चाहिँ यो चाहिँ दर्ता गरेर जानेहरूको पैसा मात्रै होइन है, सरकारको कोषबाट पनि आएको छ पैसा भनेपछि चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सजिलो भएको थियो। त्यस्तै किसिमको सीसीएमसीले चाहिँ एउटा केही रिसोर्स राखिदिएको खण्डमा चाहिँ अहिले हाम्रो महिलाहरू अलपत्र भएको छन्, पुरुषहरू अलपत्र भएको छन्, उनीहरूको चाहिँ एउटा मर्यादित चाहिँ फिर्ती हुन्थ्यो। Requesting you to conclude the
presentation. हजुर अब म सक्ने आँटे यो कुराहरू चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ र वर्करहरू सोसियल रेमिटेन्स पनि लिएर आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पालिकाहरूसँग अहिले चाहिँ संघीय संरचनामा पालिकामा चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारहरू रहेको छ, डेटा कलेक्सन गर्ने, रोजगार दिने भनेपछि चाहिँ अब के स्किल लिएर श्रमिकहरू आउनुहुँदैछ त्यो आधारमा चाहिँ पालिकाले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र एकद्वार प्रणालीले जानकारीहरू दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र डिग्निटी अफ वर्क अहिले नेपालमा आए पनि हाम्रो सानो काम ठुलो काम यो काम त गर्नु हुँदैन भन्ने छ। यो पुरै यो कुरा हटाउनलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ मिडिया क्याम्पेनहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। युएन वुमनमा म हुँदाखेरि हामीले चाहिँ फर्केर आएको श्रमिकहरूमा मेकिङ रेमिटेन्स वर्क विथ वुमेन भन्ने एउटा कार्यक्रम गरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ करिब 700 महिलाहरू फर्केर आएको महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ साना व्यवसाय बनाएको थियौँ, जसमा डाक्टर गणेश गुरुङले चाहिँ लिड गर्नुभएको थियो त्यो परियोजनालाई। त्यहाँ 94% महिलाहरूले के भन्नुभएको छ भने यदि फर्केर आएपछि हामीले $100 जति 10-12 हजार रुपियाँको यहाँ काम पायौँ भने हामी चाहिँ यसरी अननोन डेस्टिनेसनमा चाहिँ घर छोडेर जाने थिएनौँ भनेर भन्नुभएको छ। र म के भन्दै यो एन्ड गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अब हामीलाई अझै डायलग चाहिँ के कुरामा चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले कलेक्टिभ बार्गेनिङ कसरी गर्ने त? हामीले लेबर डिप्लोमेसीको कुराहरू गरेको छौँ, हामीले गर्यो त लेबर डिप्लोमेसी, अरू कुन ठाउँमा गर्यौँ, कसरी गर्यौँ र कसरी गर्नुपर्छ? र ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन भन्ने एउटा विश्वव्यापी संरचना अहिले एउटा संयन्त्र छ, उसले चाहिँ के भनेको छ भने होल अफ सोसाइटी अप्रोच र होल अफ गभर्मेन्ट अप्रोच हुनुपर्छ। परराष्ट्र एकातिर, मिसन एकातिर, बोर्ड एकातिर, गृह एकातिर, पालिका एकातिर, महिला मन्त्रालय एकातिर गरेर यिनीहरूलाई जोड्ने खालको कामहरू पनि चाहिँ भएन, गर्नुपर्छ भनेको छ। र एउटा उदाहरण चाहिँ के हो भने CCMC-ले यत्रो श्रमिकहरू ल्याउनलाई फेसिलिटेट गरेको छ, श्रम मन्त्रालयको त्यहाँ सहभागिता छैन। योभन्दा ठुलो चाहिँ समन्वयको एउटा ग्याप चाहिँ कहाँ देखिन्छ? तर यति भन्दा भन्दै पनि नेपालमा चाहिँ श्रमिकहरू जुन फर्केर आउनु भएको छ त्यसको चाहिँ म यो एउटा फोटो देखाउँछु। यो ग्लोबल फोरम अन रेमिटेन्स भन्ने फर्स्ट ग्लोबल कन्फरेन्स भएको थियो, त्यसमा नेपाली महिलाहरू खाडीबाट फर्केर आउनुभएको महिलाहरूले चाहिँ गरेको यो कामहरूलाई चाहिँ एउटा गुड प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ गरिएको थियो, जहाँ हर्दीको प्याकेट बनाएर बेच्ने, चियापत्ती प्याकेट बनाएर बेच्ने, तरकारीहरू गर्ने आदि कुराहरू गरेको थियो। यहाँ उनीहरूले महिलाले भन्नुभएको छ हामी स्किल लिएर आएको छौँ, हामीसँग अब धैर्यता छ, हामीले चाहिँ एक्सपोजर लिएर आएको छौँ, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर देऊ भनेर महिलाहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। आई एन्ड हियर। Thank you very much for your remarkable presentation, and you have been focusing on the finding of the study conducted by the NPI, and the food for thought was it's time to sincerely work on labor diplomacy. Thank you, Saru Joshi. And now our next panelist is Dr. Ramesh Sunam. Dr. Sunam is an assistant professor at Waseda University, Japan. He is also a research fellow at the Global Institute for Interdisciplinary Studies, a research institution based in Kathmandu. He has published 20+ research articles, many appearing in leading international journals. He has recently published a book, The Remittance Village, Transnational Labor Migration, Livelihood and Agrarian Challenge in Nepal. He is also the author of the book, Samabesitaku Bahas. The Japan Society for the Promotion of Science has awarded him grant in aid for early career scientist grant to undertake research on intra-Asian labor migration. He earned a PhD from the Australian National University. Over to you, Dr. Sunam, you have 15 minutes. Thank you, Mitraji. Can you hear me? Yes. Yeah, thank you for the invitation, and I feel really honored to join this webinar with other very senior and distinguished speakers, panelists. Namaste to all of you who have been watching us. Today I gained a lot of new insights on labor migration from global, gender, and very grounded perspectives. Thank you to all the previous speakers. I think, almost all the important issues have already been discussed. It's been a sort of a challenge what to focus on now. I think we have been facing very uncertain times, and the whole process of international labor migration has been disrupted. There are a lot of prospective migrants who are in Nepal, and a lot of migrant workers who
have been overseas for a long time, they are returning home. So this is a very complex time. And in this context, I would like to discuss the future of international labor migration from Nepal in the post-COVID context. What would the future of labor migration from Nepal look like? What I think is that the future of foreign labor employment or foreign employment from Nepal, it will depend on how global economies, particularly Asian economies, recover from this pandemic, and also whether this pandemic can change the very characteristics of labor markets, international labor markets or not. And at the same time, it also depends on the very own domestic context of Nepal, the action of government policy actions of the government of Nepal. Talking about global economies and the characteristics of Asian labor markets, as we know, most of Nepalese migrant workers, they're employed in Asian countries, whether it is Malaysia, Japan, South Korea, the Gulf Cooperation Council countries. So what we can see is that the nature of the labor market, there is, these companies and destination countries, they need migrant labor. They need cheap and flexible labor, basically, to sustain their supply chain and also to undertake the developmental activities. And at the same time, they need flexible workers who can be, hired and fired relatively easily compared to native citizen workers. So whether this pandemic can change this, very capitalistic nature of labor markets in Asia, I think this situation may not significantly change in the post-COVID world, because these countries and the global companies who are in Asia, they really need cheap and flexible labor who can be, disciplined well and, who can be kept in camps and they can, who can be regulated. So this nature of labor market will not significantly change. That means once countries recover from this pandemic or crisis, I think there will be demand for, international migrant workers. And secondly, what I see is that, migrant workers, including Nepali migrant workers, they are involved in employment. They're employed at the lower end of labor markets, manual sort of works, which are generally described as, 3D, difficult, dangerous, and demeaning kind of work. And some scholars or policymakers, they also call 3Ls, kind of low skilled, low paid workers who can be, who can work for long hours. And these kinds of work, generally, native workers or citizen workers in destination countries, they don't want to, they are reluctant to undertake this kind of, jobs at the lower end of labor markets. So in the post-COVID context, we can't say that, these kind of 3D or 3L kind of low skill, low paid jobs will be entirely undertaken by native workers. For example, in Malaysia or in the Gulf Cooperation Council countries, in Japan or South Korea. I think there will remain jobs for migrant workers, because this is very segmented labor market. And these countries will need migrant labor for low skill and low paid jobs. And finally, we can see in Asia, basically in Japan and other countries, there is a shift in demographic structure. If we talk about Japan, where I'm now, population growth rate, birth rate is declining, continuously, and population is aging. This is, the oldest society in the world. So Japan really needs migrant labor, even to recover from this pandemic. I think precisely for this reason, Japan is providing, all kind of relief packages, emergency packages that have been designed for citizens. They are also providing this kind of relief packages to migrant workers. I think they want to give a message to the world that
They really need migrant workers. They treat migrant workers fairly. And I think in the post-COVID world, Japan will recruit more workers given their demographic and labor market situation. So I think, if we look at all the labor market structure of Malaysia, currently, I think migrant workers provide 30% of the total labor force in Malaysia. And in the GCC countries, the Gulf Cooperation Council countries, migrant workers represent over 70% of the total workforce. So these are significant numbers. And because of this pandemic, and once countries recover from this crisis, we can say that this proportion would go down significantly. So I think there will remain a demand for migrant workers in the Asian economies. Of course, because of automation, AI, and all these kind of things, I think that we might see some relocation of some factories between countries within Malaysia. But there might be some shifts in geography of labor demand or labor market. But I think Asia will remain the hub for global companies to sustain their supply chains for global markets. So what we can see is that if we look at these characteristics of labor markets and global context, I think there will be demand for labor market. So what I would say is that it depends very much on the domestic context of Nepal, which will determine the flows of out-migration from Nepal. So if we look at the domestic context of Nepal, now we can see that poverty, lack of employment, declining agricultural productivity, and low economic growth. These have been important drivers or push factors of migrations. These are still active. Nepal has not done much to address these problems in the last decade or so. So these drivers are active. And now, the government, Nepal has not developed any transformative policies to really retain prospective Nepalese, prospective migrants from Nepal, and to engage and re-engage migrant returnees. So government is, I think, serious about these issues, but we haven't seen any significant policy shifts. I've seen, government is discussing the idea of land bank policy and other kind of policies to transform agriculture, create employment. But I think this policy, including land bank, it does more harm than good, based on my research, because the land bank policy is likely to be, likely to dispossess or affect poor families and landless people more. I think it will have a disproportionate effects on their livelihoods, because landowners, if landowners, put their land in the bank, and if the bank is unable to provide land to these poor people and poor families for farming, I think they will face tremendous negative effects in their livelihoods. Of course, there are lots of opportunities for the government of Nepal to come up with transformative policies to create jobs in rural areas and urban areas, and also to significantly transform agriculture. I think in terms of developing policies to facilitate access to land for those who do not have land, and also creating incentives for enterprises in the agriculture and other sectors. So there are opportunities. I think the government and other stakeholders, I think this is the right time to discuss policies and programs that can benefit masses. I think particularly returned migrants, poor people, poor and vulnerable people. And that said, I think to conclude, I think the post-COVID world, I think also Asia, I think it will be different. It will be different, but I don't think that it will be the one that doesn't require migrant labor. So I think there will be demand for labor, and it all, I think, in the most part, I think it depends on the domestic context and the policy of the government of Nepal. To what extent we'll see
out migration from Nepal. So to me, I think local government, rural municipalities, they should be at the forefront of policy intervention, because Nepal is very diverse socially, economically and agroecologically. I think the local government, I think, should be at the forefront to develop, context-specific, local-specific policies for transforming agriculture, creating employment, rather than the government from the top imposing these kind of land bank policies. And thank you so much, and I'll be happy to have your feedback and questions later on. Thank you again. Thank you, Dr. Sunam. With this, the presentation is over, and thank you very much for all the panelists for your wonderful presentation. Now there are few questions. So the first question from Lakshmi Dhungal, she has asked that feminization of the migration for the educated migrant women as well. So how the educated migrants women and their issues could be addressed? So I would like to request Vandana ji to respond to this question. Thank you. I feel here there is no demarcation about education and uneducated. It is how there are instances where even uneducated women have gone through trainings and have grasped the gravity of having an official contract, being aware of their rights, having a voice. And there are instances where even educated women have not paid heed to the different messages, to the heed of a need for a training, pre-departure training, to the vulnerabilities of illegally migrating, the risks of migration trajectory, the risks of increasing sexual violence. So I think there's no demarcation between educated and non-educated. However, it is the responsibility of the state to ensure that women, migrant workers who aspire to go to foreign countries for employment have access to appropriate, sensitive language, access, the medium of dissemination, that it can reach out to every woman, regardless of whether they are educated or uneducated, so that they understand the gravity and the vulnerabilities that lie in the entire migration process, and embrace the official procedures and know their rights and go through a proper legal channel. I think that is extremely important. So I don't see actually a very strong demarcation of educated and non-educated where policies are required. Thank you. Thank you very much. There is one general question from one of the participants, and it read, we have recently seen one of our government officials at a parliamentary committee crying and saying women migrant workers are having very tough time in the Middle East. What is our government, especially the embassies, doing to safeguard them? Do they have data of them? Can we force and push our government to increase income generating works for women and marginalized group rather than encouraging government to open doors for women? So let's hear from Saruji and Dr. Ramesh Sunam. Saruji first. Hello. Saruji, can you hear the question? Just okay. Please unmute yourself. माथिबाट म टिचिङ हस्पिटलको छेउमा छ मेरो घर हेलिकप्टर उडेर केही नै सुन्ने Okay, I repeat the question. We have recently seen one of the government officials at a parliamentary committee crying and saying women migrant workers are having very tough time in Middle East. What is our government, especially the embassies, doing to safeguard them? Do they have data of them?
can we force and push our government to increase income generating works for women and marginalized group rather than encouraging government to open doors for women? सबभन्दा त पहिला के हो भने हाम्रो मिसनसँग तपाईसँग बजेट एकदम कम हुँदो रहेछ। त्यो महिलाहरूलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने, त्यहाँ खाना दिने, बस्ने, के गर्ने, यो वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पठाएको पैसाले मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ हैन। तर त्यहाँ त धेरै चाहिन्थ्यो नि त। कतिवटा हिजो मात्रै पनि एउटा हामी चाहिँ लेबर अट्याची र एम्बेसडर्ससँग बसेको डिस्कसनमा के थियो भने स्यालेरी काटिदिएको छ, घरबाट निकालिदिएको छ अथवा केही चाहिँ अब्युजहरू गरेको छ भनेपछि उलाई तुरुन्त लिगल रेमेडी चाहिन्छ, उलाई तुरुन्त मेन्टल एउटा काउन्सिलिङहरू चाहिन्छ, उलाई सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिन्छ। त्यो इक्विप चाहिँ हाम्रो मिसनहरू छैन। सरी टु से दैट। यहाँबाट मिसनहरू धेरै पैसा केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दा फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोर्डबाट पठाएको पैसाहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हाउएभर व्हेन द कार्यविधि वाज प्रिपेयर्ड, त्यो वैदेशिक रोजगारबाट गएकोहरूलाई रेस्क्यु गर्नलाई कार्यविधि तयार भयो। त्यसमा के भनेछ भने लेबर पर्मिट लिएर गएकोहरूको लागि कसरी रेस्क्यु गर्ने अथवा अभिलेखबद्ध नभएकोलाई के गर्ने स्पष्ट बनाएर मात्रै चाहिँ पैसाहरू चाहिँ रिलिज गर्नु भन्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगार बोर्डको पनि हातहरू बाँधियो। भनेपछि उनीहरूले कार्यविधि बनाएर हिजोसम्म त उनीहरूले मिसनहरूलाई पैसा पठाइरहेको थियो, खाना दिइरहेको थियो, अलिकति बस्न दिइरहेको थियो। मिसनहरूले हामीसँग इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि चाहिँ डोमेस्टिक वर्करहरू टिकट काटेर जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भन्नुभएको थियो। हामीसँग यहाँ अघि सपना बस्याल देखिरहेको थिएँ, उहाँले चाहिँ मलेसियाको पार्कमा चाहिँ नेपाली महिला चाहिँ मानसिक अवस्था गुमाएर हिँडिरहनु भएको छ, के गर्ने भनेर गर्दाखेरि चाहिँ अब दूतावासको एउटा लिमिटेड रिसोर्सेसहरू अथवा म्यान्डेटहरू हुन्छ अथवा के हुन्छ। तर उहाँहरू जस्तो एउटा चाहिँ भोलिन्टियर्सहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ तुरुन्त पत्रकारहरूसँग संयोजन गरेर जस उहाँलाई चिन्ने स्याङ्जा हो कि म्याग्दीमा उहाँको परिवारहरू निस्कियो। हाम्रो दूतावासहरू चाहिँ पहिले भन्दा अहिले अलि धेरै एक्टिभहरू चाहिँ देखिनु भएको छ हैन। तर दूतावासहरूलाई इक्विप्डहरू गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ जुन ग्लोबल कम्प्याक्टले भनेको छ कि होल अफ गभर्मेन्ट अप्रोच लिनु पर्यो। हाम्रो त मिसनको रिपोर्टिङ त परराष्ट्रमा हो, लेबर अट्याचीको रिपोर्टिङ त श्रम मन्त्रालयमा हो, जसको चाहिँ सिसिएमसँग सम्म एक्सेस छैन। भनेपछि यो गोलमटोल रूपमा चाहिँ समन्वय चाहिँ एउटा चाहिँ म त एउटा समन्वय मन्त्रालय पो बनाउनु पर्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। किनभने गभर्मेन्टको त गभर्मेन्ट भन्दै मात्रै त भएन नि त, एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड अप्रोचहरू हुनु पर्यो। त्यो छैन र त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ अघि मैले भनेकै प्रेजेन्टेसनमा थियो 70%हरूलाई थाहै छैन कि सरकारले कहाँ कसरी हेल्प गर्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसकारणले मिसनलाई हामीले अलिकति इक्विप्ड बनायौँ, साधन स्रोतहरू दियौँ भने चाहिँ उनीहरूकोमा रिच आउट गर्ने चाहिँ उनीहरू चाहिँ बढी चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ म्यान्डेट हुन्छ, रिसोर्स हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले गरिरहनु भएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ। Thank you. Rameshji, can you? I think Saurji has addressed this question very well. I don't have any more thoughts on this, but what I would like to highlight is that I think in the long term, I think Nepal can force a bilateral or sort of MOU, memorandum of understanding, and I think bilateral instruments can help address these kind of issues. And at the same time, I think the role of CEDAW, ILO, IOM, I think these will be critical for addressing these kind of issues. As Saurji indicated, the Global Compact for Migration, I think these are really important instruments, but they are legally not binding. So it is entirely up to the countries, to address these kind of issues. So I think we need more global and whole of government approaches, as the previous speakers highlighted. Thank you. Okay, thank you, Dr. Ramesh. एउटा सुझाव चाहिँ हाम्रो सोसियो इकोनोमिक ऋण गएर त्यो देशमा आफूले श्रम गरे बावजुदमा फर्केर आएपछि एउटा आय आर्जन गर्नको लागि चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौतामै हाल्नु पर्दो रहेछ र अहिलेसम्म भएको 7 वटा द्विपक्षीय सम्झौता मध्येमा चाहिँ कोरियासँग मात्रै यो कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था छ। तर व्यवस्था छ, इम्प्लिमेन्ट हुन चाहिँ बाँकी छ र अबको एग्रिमेन्टहरुमा चाहिँ यो कुरालाई हामीले चाहिँ हाल्न पर्ने रहेछ भन्ने छ एउटा। Thank you, Sariji. So now the next question raised by Dr. Kasiraj Pandey. I would like to hear from the experts whether there are some reliable rooms that can assure the safe repatriation of many stranded, innocent, helpless Nepalese when situation is deteriorating every day. So let's hear from Dr. Ganesh Gurung.
सुन्नुभएको छ? Yes. I think that is a very interesting question. In fact, अब सरुजी म हामीहरू यो क्षेत्रलाई चाहिँ मतलब के भने उन्नति गराउने भनेर लाग्यो निकै भयो सरुजीले 2 दशक भने जस्तै हामीले कल्पना गरेको चाहिँ नि डाक्टर पाण्डेले सोध्नु भएकोमा चाहिँ नि हामीले कल्पना गरेको इन्स्टिट्युसनल सेटअप चाहिँ मतलब के भने वैदेशिक रोजगार बोर्ड हो। हुन त म नामसँग पनि म सुरुबाट म चाहिँ असहमत थिएँ। गोकर्ण विष्ट मन्त्रीज्यू आउनु भएर प्रबन्धन एउटा शब्द झिक्दिनु भयो, राम्रो भयो। अझै पनि म त्यो नामसँग अलिकति असहमत राख्छु। तर हामीले चाहिँ मतलब स्ट्रक्चरली र इन्स्टिट्युसनली हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड नै हो। र त्यो बोर्डमा चाहिँ जुन हरेक कामदारले जाँदाखेरि 1500 रुपैयाँ चाहिँ दे कन्ट्रिब्युट फर देयर ओन रेस्क्यू, सेफ्टी, वेलफेयर, रिइन्टिग्रेसन एभ्रिथिङ, त्यो पैसा त्यसको लागि कामदारको लागि हो। तर यहाँ के भइदियो भने त्यो 5-6 अर्ब रुपैयाँ जुन जम्मा भयो त्यो पैसाको हाली मुहाली र त्यो पैसाको चाहिँ मतलब खर्च गर्ने चाहिँ को भइदियो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू भइदियो। र वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू त्यहाँ गएर चाहिँ बोर्डमा बस्दिने भएर चाहिँ सदस्यको रूपमा तपाईहरुले केही महिना पहिला सुन्नुभयो होला। र त्यो पैसा चाहिँ मतलब के भने इजी मनी टु बी स्पेन्ट, मज्जारी चाहिँ मतलब हैन सरोजीले भने जस्तै अब परराष्ट्र मन्त्रालयले एम्बेसीहरुलाई पैसा पठाउने कम हुन थालिसक्यो। मोटर किन्न पर्यो, के किन्न पर्यो, के गर्नु पर्यो, यो खर्च गर्नु पर्यो, सबै बोर्डको पैसाबाट। बट वी शुड नट फर्गेट that money belongs to these poor migrant workers. This money should be utilized for their benefit. गाडी किन्न होइन, सोफा किन्न होइन, हैन मज्जाले मतलब के भने कति जनाले जाने त्यसबाट चाहिँ विदेश भ्रमण गरे, त्यसको लागि होइन यो त उले आफ्नो कल्याणकारी कोषमा राखेको उलाई आपद पर्दा रेस्क्यू गर्देला वेलफेयर को काम गर्देला भनेर गरे हो। बट दैट इज नॉट हैपनिङ। र डाक्टर काशीराज पाण्डेले सोध्नु भएको इज देयर एनी ट्रस्टवर्थी इन्स्टिट्युसन अफ बडी इन नेपाल दैट वी कैन ट्रस्ट भन्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड नै हो। एन्ड वी ऑल शुड स्ट्रेन्थन दिस इन्स्टिट्युसन। यो मात्र विभागतिर गयो भने गभर्नमेन्टको स्ट्रक्चरले गर्न सक्दैन। अब यसको चाहिँ मतलब के भने डाक्टर काशीराज पाण्डेले सोध्नु भएको सायद चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ उ गर्ने भन्दाखेरि यसको संरचनागत चाहिँ मतलब के भने यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्न जरुरी छ, तब मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, थ्यांक यू। Thank you so much, sir. I have messaged you. Thank you, sir. So lovely. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Ganesh Gurung, sir. So next question, there is one question from, yes, more than gender, isn't this also a case of integrity, ethicality of those who are in power and position at the cost of poverty and innocence of our people? Is there a one accountable, trustworthy body that they can appeal to? Would you like to add something on it, Saru Joshi? हजुर के विषयमा भन्नु हजुरले? यसैमा अहिले उहाँले भन्नुभएकोमा केही एड गर्नु चाहनुहुन्छ? हजुर, अब सरकारकोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्ड डाक्टर गणेश गुरुङले भन्नुभयो र नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्ने हो भने एउटा विभिन्न नागरिक समाजहरू करिब 30 वटा जति होला को एउटा नेटवर्क छ, नेशनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसन, जसलाई चाहिँ डाक्टर गणेश गुरुङ नै आफैले नै लिड गरेर सुरु गर्नु भएको थियो। र त्यसले अहिले कन्टिन्युअसली चाहिँ डायलगमा चाहिँ मन्त्रीहरू बोलाएर लेबोरेटरीहरू बोलाएर कुराहरू गरिरहेको छ। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ यहाँले चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ एउटा एनजिओ आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि नभइकन एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छ सुरक्षित आप्रवासनको लागि, नागरिक समाजको तर्फबाट हो भने चाहिँ त्यसरी लिन सकिन्छ होला। Okay, thank you very much. There is one question from Niranjan Basnev. Before departure itself, they are cheated by the foreign employment agencies and other
agents. So this is basically related with the recruitment process in Nepal itself. How can we control it? Instead of charging only rupees 10,000 for the fee, they are illegally charging rupees 100,000 to 200,000. Why government is not controlling it? Yes, start with Saruji and Ganesh sir can aid more. डाक्टर साहबले राम्ररी भन्नुहुन्छ होला यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो ह्युमन एटिट्युड पनि भन्नुपर्छ होला हामी मानिसहरू पनि ठगिनको लागि तयार पनि छौँ क्या हामीहरू कोरियामा 63,000 कोरियामा 6 लाख कति कति तिर्नु पर्थ्यो पछि सरकारले चाहिँ त्यसलाई 63,000 मा पार्दाखेरि हैन यसले लग्दैन कि भनेर चाहिँ विश्वासहीनताको कुरा भएको थियो धेरै पहिला अगाडि पछि आएर जिरो कस्टको कुरा कुन भयो यो चाहिँ व्यवहारिकै छैन भन्ने कुराहरू भयो व्हेयरएज दक्षिण एसियाको सरकारहरूले नेपालले यस्तो ठुलो एउटा जबरजस्त कुरालाई इनिसिएट गर्यो भन्यो बंगलादेशको कोर्टको भर्डिक्टहरुमा पनि नेपाललाई चाहिँ गर्यो किनभने चाहिँ रोजगारको मुलुकहरुले नेपाल जस्तै रोजगार पठाउने मुलुकहरुलाई के भनिरहेको थियो भने हामीले त पैसै लिदैनौ बाबा तिमीहरुको एम्बेसी एजेन्सीहरुले किन यत्रो बिग्न पैसा लिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जिरो कस्टमा गराउनलाई यति धेरै एक्सरसाइज गर्नु पर्यो कि अन्तमा आएर 10,000 चाहिँ लिन पाउने भन्ने भयो देखाएर नदेखाएर त अघिको भने जस्तो 1 लाख भयो तर यो सञ्जाल यति सशक्त रहेछ कि यसले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई नै त्यो नै चाहिँ विदा गराउने सम्म बनायो हैन भनेपछि चाहिँ सरकारले नीति बनाएर मात्रै हुँदैन रहेछ कि मानिसहरु आफै पनि बरु मैले यति धेरै दियो भने चाहिँ मलाई पठाइदिइहाल्छ कि भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ त्यसले पनि धेरै गभर्न गर्दो रहेछ सो गभर्नमेन्टलाई मात्रै भनेर पनि हैन हाम्रो पनि आफ्नो चाहिँ एटिट्युडहरुमा हाम्रो पनि आफ्नो प्रयासहरुमा छिट्टो जानु पर्छ छिट्टो जानु पर्दाखेरि चाहिँ रुल्स रेगुलेसनहरु सरकारले आफ्नो पक्षमा ल्याएको भए तापनि त्यो देखिन बाहेक चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरु पनि जानु भएको छ घर परिवारहरुमा पनि त्यो हतारहरु चाहिँ देखिन्छ नाउ ओभर टु यु डाक्टर गणेश गुरुङ Thank you very much. Ambassador Basnet, I would like to listen, in fact, your perspective on this while you are ambassador in Malaysia, right? But however, I will present my perspective. म छोटोमा भन्नु पर्यो भने तीनटा काम गर्नुपर्छ नम्बर 1 अहिले 120% नेपालीहरुसँग चाहिँ मतलब के भने मोबाइल छ दिस मिन्स एक भन्दा बढी मोबाइल राख्ने नेपालीहरु छ है यसकारणले आई भेरी बिलिभ दैट मोबाइल यूज क्यान बी one टेक्निकल सल्युसन टु रिड्युस यो चाहिँ ठगिसकेको लागि नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ इम्प्लोयर्स पे मोडलमा चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ सरकारले यसमा चाहिँ मतलब के भने स्ट्रङ डिसिजनले चाहिँ इम्प्लोयर्स पे मोडलमा जानुपर्छ नम्बर 3 चाहिँ मतलब के हामी किन नभइराखेको भनेदेखि एउटा चाहिँ मतलब के भने हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ गर्ने चाहिँ नीतिमा समस्या छ त्यो के भने सरकारले पठाउँदाखेरि चाहिँ पैसा लिने अनि प्राइभेटलाई चाहिँ नलियो है बढीमा 10,000 भन्दा बढी लिन पाइदैन भन्ने जुन चाहिँ मतलब के भने कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ पोलिसी गभर्नमेन्टले अपनाएको छ त्यसले पनि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुलाई चाहिँ मतलब के भने त्यो चाहिँ जिरो कस्ट चाहिँ मतलब के इम्प्लिमेन्ट नगर्नमा चाहिँ मतलब के इन्करेज गरेको छ जस्तै तपाई कोरिया जानुभयो भने सरुजीले भन्नुभयो 70,000 तिर्नुपर्छ त्यो सरकारले पठाउँछ जापान जानु पर्यो भने लाख रुपैयाँ जति तिर्नुपर्छ त्यो सरकारले पठाउँछ हिजो अस्ति चाहिँ मतलब के भने इजरायलको चाहिँ मतलब के भने लाने कुरा नर्सहरु लाने कुरा भइरहेछ त्यो सरकारले पठाउँछ तर पैसा तिर्नुपर्छ सरकारले चाहिँ मतलब के भने पैसा चाहिँ मतलब के भने तिर्ने सिस्टममा काम गर्ने अनि चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई चाहिँ मतलब नतिर है भनेर भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीहरुकोले चाहिँ मतलब नमानेको कारणबाट त्यो हो एउटा चाहिँ मनोविज्ञान त्यसकारणले सरकारले चाहिँ मतलब के भने पहिला चाहिँ आफूले चाहिँ मतलब के भने भनेको नीति आफूले पहिला पालन गर्नु पर्यो यो भए मात्र हामी इम्प्लोयर्स पे मोडलमा जान सक्छौं नभए हामी चाहिँ मतलब के भने खाली भन्छौं मात्रै अनि उले कामदारले पैसा तिरिराखेको हुन्छ है सरुजीले भने जस्तै सबैले चाहिँ तिर्दाखेरि मात्रै जान पाइन्छ होला नतिर जान पाइन्न होला भन्ने मानसिकताको विकास भइरहेको छ Thank you, Dr. Gurum. I take the last question from Sapna Basal from Malaysia, who has asked, has there been any effort on preparing these, and she has put in the parenthesis, waiting to return home, any materials to mental counseling and giving orientation,
any help how to reintegrate back after return. I would like to hear from Bandana ma'am. Can you hear this? Bandana ma'am, are you there? Hello? Or any panelist? Saruji would be the best person. Yes, she has been so much, she has deep in drive in this issue. हजुर, अब यो हामी यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि चाहिँ श्रमिकहरूको तथ्याङ्क राख्ने र रोजगारी सृजना गर्ने र सामाजिक आर्थिक पुनरेकीकरण गर्ने म्यान्डेट चाहिँ अब सोल्ली पालिकाको हो हैन, नगरपालिकाहरू अथवा गाउँपालिकाहरूको हो र गाउँपालिका र नगरपालिकाको अहिले यस विषयमा चाहिँ आफ्नो उसको क्यापेसिटी बिल्ड भइसकेको छैन। तर केही नगरपालिकाहरूले चाहिँ फाटोफुटो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। जस्तै अस्ति एउटा नगरपालिकाले चाहिँ 3 लाख रोजगार देशकैलाई पनि बाहिरबाट आएकोलाई पनि 3 लाख दिने 5 वर्षको लागि उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्र बैंकसँग चाहिँ एउटा पार्टनरशिप गर्नु भएको रहेछ। त्यसको ब्याज चाहिँ पालिकाले तिर्दिने भन्नुभएको रहेछ। तर त्यो 3 लाख नै उसलाई चाहिँ उसको रोजगार अथवा उसको जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त हुन्छ त? हामी फेरि कमर्सियल फार्मिङ अथवा त्यो एन्टरप्राइजमा जान सक्छौं त भन्ने चाहिँ एउटा ठूलो प्रश्न रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने यति धेरै हामीले उद्यमशीलताको कार्यक्रमहरू तालिमहरू गर्यौं कि त्यो एकदमै छोटो छोटो खालको गर्यौं। डोनरलाई पनि छिट्टो रिजल्ट देखाउनु पर्नेछ, सरकारलाई पनि अर्को आर्थिक वर्षमा अर्को चेन्ज हुन्छ मेरो पालामा देखाइहाल्नु पर्नेछ। वेयरएज हाम्रो के देखियो भने 3 वर्षसम्मको एटलिस्ट ह्यान्ड होल्डिङ गरेर बन्न भने उहाँहरूले चाहिँ एउटा परिणामहरू देखाउन सक्दैनौं भन्ने हो। अब अहिले आएर चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ सामाजिक आर्थिक पुनरेकीकरणको लागि कार्यविधि बनाएको छ र यसले पालिकासँग चाहिँ पार्टनरशिप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र यसमा चाहिँ अभिलेखबद्ध नभएकाहरूलाई पनि समावेश गर्ने भनेर चाहिँ तयार छ। र तर त्यो चाहिँ बोर्डमा पनि छलफलमा गयो रे, बोर्डले पास गरिसकेको छैन। 6 महिना भइसक्यो। यसलाई हामीले छिटो छिटो गरेको खण्डमा चाहिँ एउटा पालिकाहरूले सिक्दै जानुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। अहिलेको अवस्थामा सपनाजी यो कुराहरू अगाडि बढेको छैन, फाट्टफुट्ट तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको छ। तर आएकोहरूलाई चाहिँ मेन्टल काउन्सिलिङ गर्ने यस्तो कुराहरू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ जेसी चेकलिस्टहरू पनि तयारहरू भएको हुनाले त्यो कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। तर सामाजिक आर्थिक पुनरेकीकरण कार्यक्रममा चाहिँ बलियोसँग चाहिँ न रणनीति छ न कार्यविधि पास भएको छ। तर कार्यविधि चाहिँ छ। Thank you very much, Saruji, for your response. Thank you all the participants. Thank you all the panelists. This program was jointly organized by CDD, NICE, NPI, and NEMUN. We are almost towards the end of this program. I would like to thank Ambassador Mohan Krishna Shrestha, the founder president of CDD, to his support, and similarly Mrs. Bandana Rana for wonderful presentation. Similarly, Dr. Ganesh Gurung, Ms. Saru Joshi Shrestha, and Dr. Ramesh Sunam, and our co-host Dr. Pramodji, Khagendraji, Janakji, and all those participants who raised very short and sharp questions. And by this, we try to answer on the various issues of women empowerment, gender equality, safe migration, and employment promotion. I think this approximately 2 hours time, nearly 2 hours time is not enough to discuss on these issues. However, we have touched upon the pertinent issues, and there are so many things that we can work in the days to come. With this, and from the permission of the chair, I would like to end this formal session here. Thank you everyone.